We have two sessions ahead. Since we have completed 3 years for autonomous, so we have revised syllabus of BSc part first, semester first. In the first session, we will have discussion on BCT 101 physical chemistry paper and practicals regarding this paper. And in the second session, discussion on BCT 102 inorganic paper will be there. So I am here to introduce the resource person of the first session, Dr. Mrs. Mahanavar ma'am. So it gives me an immense pleasure to talk about ma'am, our colleague. She has completed MSc in 1991 from Shivaji University, Kolhapur, and B.Ed in 1992 from Shivaji University, Kolhapur. Also, she has PhD degree from Shivaji University, Kolhapur in 2019. She has total 29 years of teaching experience at UG level and 12 years of teaching experience at PG level. She is also shouldering various responsibilities in her capacity as a chairperson for the student grievance cell and mentor-mentee scheme of our institute. Also, she is a member of Board of Studies in Chemistry of our institute and member of Academic Council of our institute. Along with academic and administrative experience, she has remarkable research record. There are 7 research papers on her credit. She has presented more than 10 papers in the various national international conferences and workshops. She has one book published on her credit and also completed one minor research project. So with this and now currently she is working as an associate professor at Department of Chemistry of our institute. So with this short introduction, may I call Dr. Mrs. Mahanoor ma'am to start with her session. Thank you. Thank you, madam. Thank you for the nice introduction. Honorable Principal, Vice Principal, Head of the Department, BOS Chairman, and all my colleagues. We are here to discuss about the revised syllabus for BSc Part First, Chemistry. Consider the paper first for the semester first, BCT 101 Physical Chemistry. In this paper, there are 4 units. First unit is Chemical Thermodynamics for 9 lectures. Second unit, Chemical Equilibria for 8 lectures. Third unit is Chemical Kinetics for 10 lecture, and fourth unit is the kinetic theory of gases for 9 lecture, and credit of this paper is 2 credits and marks are 30 marks. Let us consider the learning objectives of the paper physical chemistry. जरा हे होऊन जाऊ दे 2 तास नंतर करा की तुम्ही डिस्कशन. These are the learning objectives. That is to strengthen the physical basis of thermochemical changes through thermodynamic study, to make the students familiar about chemical processes, reactions, energy changes which happens during the reaction. Also to train the students to calculate different parameters in chemical change and to list the physical characteristics shared by all gases and to describe the assumptions made in the kinetic molecular theory. These are the learning objectives of this paper. First unit
in the paper BCT 101 is chemical thermodynamics for 9 lecture. Sub-units are the introduction, that is students learn thermodynamics from 11th standard, also in the 12th standard, and they study about some of the basic terms with which they are always concerned while studying the thermodynamic topic. But also we have to recapitulate that basic terms with which we are always concerned, that is in the introduction. All of we know that thermodynamics deals with the study of quantitative relationship between heat and different forms of the energy. But student must know, recapitulate their knowledge, that is the consider what is meant by the system, what is surrounding, different types of the system, that is open system, closed system, isolated system, different types of the thermodynamic processes, that is adiabatic process, isothermal process, extensive properties, intensive properties. Students have studied about the first law of thermodynamics. We have to revise that statement of the first law of thermodynamics and its mathematical equation for the first law of thermodynamics in the introductory part. Consider these some basic terms with which we are always concerned while studying the topic chemical thermodynamics. Then begin with the spontaneous and non-spontaneous process. Means first we have to consider all the basic terms. Then consider the spontaneous and non-spontaneous processes with example. Before starting, give some examples in day-to-day life, that is all natural processes are the spontaneous processes, and reverse of that processes are the non-spontaneous processes. Give some examples, that is we know that if we consider a cup of tea and when it falls on the ground, number of pieces are formed. That is the spontaneous process. But reverse of that is not possible of its own accord. That is, the pieces comes together of its own accord and forms the original cup. That is also well-known example of this spontaneous process. During this teaching process, we give some examples, that is natural processes, rolling of ball from higher level to the lower level, and a flow of heat from hot body to the cold body. These are the spontaneous process. Give some examples of the non-spontaneous process. Reverse of that process is the non-spontaneous process, that is pumping of water from well. It does not take place of its own accord. It requires some external agency. That is, we have to apply the electric motor to pump the water from well. That is, flow of water from lower level to the higher level. Higher level water हे lower level ला flow होतं, परंतु lower level मधून water pump करायचं असेल तर आपल्याला external agency apply करावी लागते. Then second statement of the second law of thermodynamics. Various examples of spontaneous and non-spontaneous processes are there. Also consider the difference between spontaneous process and non-spontaneous process. And then consider the statement of second law of thermodynamics. Before studying before teaching the statement of second law of thermodynamics, we must tell about why there is the need of second law of thermodynamics. का आवश्यक है second law of thermodynamics? Students are well familiar with the first law of thermodynamics, that is the energy can neither created nor destroyed, but one form of energy can be converted into the other form of energy. But first law of thermodynamics does not tell us about how much amount of this energy is converted into other form of the energy. That is, if we take the example, put ice in the water, temperature of ice is less than water. Is it possible to heat the water with the help of ice? आईसच्या सहाय्याने आपण water heat करू शकतो का? No, it is not possible. That is, heat cannot transfer from low temperature to the high temperature. This is the restriction.
And so there is the first law of thermodynamics does not put any restrictions about this, and therefore there is the need of second law of thermodynamics. After various statement of the second law of thermodynamics, then consider the Carnot cycle, its efficiency, Carnot's theorem, that is the heat engine. Carnot cycle, cyclic process. You have to tell the students about the what is mean by the cyclic process and what is the Carnot cycle or Carnot's heat engine. It is a theoretical device. With the help of that is work can be obtained by the passage of heat from the higher temperature to the lower temperature, and we have to explain all the steps in the Carnot cycle. That is, there are 4 steps आणि डायग्रामच्या सहाय्याने आपण या 4 स्टेप्स मुलांना एक्सप्लेन केल्या पाहिजेत. देन consider the sign convention, that is work is done by the system, work is done on the system, it is positive or negative. And then consider that is for the cyclic process essential condition is summation of Q is equal to summation of W, that is Q net is equal to W net, and obtain the final equation for the efficiency of the Carnot cycle, that is epsilon is equal to T2 minus T1 divided by T2. Then till the Carnot's theorem, that is the if there are the 2 different heat engine operating between the same temperature differences, then their efficiencies were same. Consider 2 different heat engines and then till that Carnot theorem. Then consider the concept of entropy. That is, we have to describe, that is how the entropy is related to the disorder or dispersal of the system. आपल्याला सुरुवातीला एंट्रॉपी ही कशा प्रकारे डिसऑर्डरशी रिलेटेड आहे किंवा डिस्पर्सल ऑफ सिस्टीमशी रिलेटेड आहे. वी हॅव टू टीच, we have to describe how entropy is related to disorder or dispersal. Then physical significance of the entropy. इन फिजिकल सिग्निफिकन्स म्हणजे साधा एक एक्झाम्पल आहे एंट्रॉपीचं. एंट्रॉपीची कन्सेप्ट शिकवत असताना आपण एक नेहमी जी सिस्टीम कन्सिडर करतो, दॅट इज द 1 मोल ऑफ आयडियल गॅस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विथ वेटलेस अँड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. आणि मग ज्यावेळी पिस्टन्स हा अपवर्ड पोझिशनला जातो त्यावेळी जी हीट म्हणजे एक्सपान्शन झाल्यानंतर क्यू आणि कॉम्प्रेशन मधला क्यू हे दोन्ही सेम असत नाही. तर हा फरक कशामुळे पडतो, तर these molecules are colliding with each other as well as these molecules are colliding with the walls of the container. That is the loss of energy. Then entropy, physical significance of the entropy. Entropy is the measure of disorder or randomness or chaos of the system. याच्यामध्ये आपण एक साधा एक्झाम्पल घेतो, आईस वॉटर अँड वॉटर पेपर, आणि मग त्याच्यामध्ये मोलिक्युलर अरेंजमेंट ऑर्डरली आहे आणि हीट केल्यानंतर त्याची डिसऑर्डर कशी वाढत जाते हे आपण दाखवतो. दॅट इज एंट्रॉपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑर रँडमनेस ऑर चॉज ऑफ द सिस्टीम. Also the entropy is the measure of unavailable energy of the system and entropy is the measure of probability. These are the physical significance of the entropy. And then the entropy as a function of volume and temperature, pressure and temperature. How these entropy delta S depends upon the pressure and temperature and volume and temperature. These are the 2 derivations are required. Next, entropy of mixing of gases. When different gases are mixed with each other, their entropy goes on increasing. That is delta S is always positive. If we derive the equation, there is the minus sign, minus 2.303 summation of Ni log xi. Xi is fractional and therefore that log is minus and minus minus becomes plus. That is entropy of mixing of gases is always positive. Then we have to consider the entropy changes accompanying the phase transition. Phase transition means when we heat the solid, it is converted into the liquid. When we heat the liquid, it is converted into the vapor state. And from that phase transition, we can determine the entropy change delta S is equal to
delta H divided by T. That is the temperature at which phase transformation takes place. Here we have to give some examples, that is when solid is converted into liquid, whether the delta S is positive or negative. That is, we must explain to the student, that is, so that they should predict the sign of delta S, whether the delta S is positive or it is negative or it is zero for a chemical change or the physical change. That is for the entropy change accompanying a phase transformation. Then begin with the third law of thermodynamics and determination of absolute entropy. That is, from the definition of entropy, we teach to the student that it is the property, thermodynamic property, which remains constant during an adiabatic change. किंवा mathematical equation आपण लिहितो, delta S is equal to Q reversible divided by T. Q is the heat change and T is the temperature at which heat change takes place. But absolute value of entropy cannot be determined. That is, single yes ची value आपण determine करू शकत नाही. And that is one of the important application of third law of thermodynamics. म्हणजे third law of thermodynamics च्या सहाय्याने आपण absolute entropy त्या substance ची determine करू शकतो. That is, third law of thermodynamics मध्ये आपण statement सांगतोय की entropies of all perfectly pure crystalline substances are zero at 0 Kelvin temperature. मग इथं सुद्धा विद्यार्थ्यांना हे सांगणं आवश्यक आहे की जे टेम्परेचर आपण कन्सिडर करतो, वॉटरचं फ्रीजिंग होतं 0 डिग्री सेंटीग्रेडला आणि त्याचं आयस मध्ये कन्व्हर्जन होतं 0 डिग्री सेंटीग्रेडला. आणि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 0 केल्विन याच्यामध्ये काय फरक आहे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 0 केल्विन म्हणजे 0 नंतर पुन्हा खाली आणि 273 म्हणजे -273 डिग्री सेंटीग्रेड इथपर्यंत जर आपण गेलो तर जो सबस्टन्स कन्सिडर केलेला आहे त्या सबस्टन्स मधल्या सर्व प्रकारच्या मोशन्स, म्हणजे त्याची काय व्हायब्रेशन्स असतील, कोणत्याही मोशन्स असतील, त्या सर्व मोशन स्टॉप्स होतात. आणि देअरफॉर the entropy of that perfectly pure crystalline substance is taken as 0 at 0 Kelvin temperature. That is the third law of thermodynamics. आणि मग ही 0 असेल 0 केल्विनला तर मग आपण स्टार्ट करू शकतो 0 केल्विन पासून आणि मग जे फिजिकल चेंजेस झालेले आहेत त्यापासून एंट्रॉपी चेंज त्याच्यामध्ये ऍड करत जाऊन मग S2 - S1 च्या सहाय्याने S ची व्हॅल्यू, ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ एंट्रॉपी कॅन बी डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अँड देन वी हॅव टू टीच some numerical problems based on this theory. That is the learning outcomes of this, that a student should know some examples of the spontaneous process and non-spontaneous process. They are able to distinguish between spontaneous and non-spontaneous processes. Students get the knowledge about the laws of thermodynamics, also the concept of entropy and how this entropy depends upon the variables of the system. Also, student can predict the sign of delta S, change in entropy, either it is positive, negative or zero, and they can solve the problems based on the theory. This is about the first topic, that is chemical thermodynamics. Then next unit is the chemical equilibria. In this unit, concept of subunits are concept of free energy change in chemical reaction, then thermodynamic derivation of law of chemical equilibrium, and distinction between delta G and delta G naught. Le-Chatelier's principle, conditions for maximum yield in the industrial processes like manufacture of ammonia and sulfuric acid, and relationship between Kp, Kc and Kx for reactions involving ideal gases. तर इथं डायग्राम मध्ये मी दाखवलेलं आहे इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम. दॅट इज स्टुडंट शुड डिस्क्राइब द सिस्टीम ॲट इक्विलिब्रियम. सिस्टीम ॲट इक्विलिब्रियम म्हणजे कोणतीही प्रोसेस आपण कन्सिडर केली तर त्या प्रोसेसमध्ये फॉरवर्ड रिएक्शन आणि बॅकवर्ड रिएक्शन, ही रिएक्शन दाखवताना सुद्धा इरिव्हर्सिबल आपण रिएक्शन दाखवत असलो तर एका ॲरोने फॉरवर्ड दाखवतो, पण इक्विलिब्रियम दाखवताना हाफ हेडेड ॲरो अँड दॅर दोन अपोजिट आणि हाफ हेडेड ॲरोने
equilibrium reaction दाखवतो. When the rate of forward reaction and rate of backward reaction becomes equal, this equilibrium is at 10, and at that equilibrium concentration remains constant. Okay. Thus, the student should describe the system at equilibrium, and also they should describe the law of chemical equilibrium. Then, student procures the knowledge about the free energy concept and chemical equilibrium and Le-Chatelier's principle and its application. That is, if we consider the chemical equilibrium, then what is the effect? Students should learn about the effect of change in concentration. जे व्हेरिएबल्स आहेत, कॉन्सन्ट्रेशन चेंज केला तर इक्विलिब्रियम कोणत्या साईडला शिफ्ट होईल, नंबर ऑफ मोल्स चेंज केले इक्विलिब्रियम कोणत्या साईडला शिफ्ट होईल, प्रेशर वाढवलं गॅसेस रिएक्शन असेल इक्विलिब्रियम, तर they should know about this, that is whether the equilibrium is shifted towards the product side or it is shifted towards the reactant side. When we increase the concentration of the reactant, they should know, they should get the idea about that, and they should apply this Le-Chatelier's principle in the process of the manufacture of ammonia and sulfuric acid. And also students should learn to write an equilibrium constant expression for a equilibrium, chemical equilibrium reaction, and study the relationship between Kp, Kc and Kx for the reactions involving ideal gases. These are the learning outcomes, and references are the essentials of physical chemistry by Bahal Tuli and principles of physical chemistry by Puri, Sharma and Pathania. Next unit is chemical kinetics for 10 lecture. To begin with the chemical kinetics, first we have to introduce about the topic chemical kinetics, that is how in the chemical kinetics we study the rate of reaction or velocity of the reaction or the speed of the reaction and how it can be determined. That is, we know, students know about the what is meant by the velocity or a rate, that is the distance traveled by the object in the given time, distance traveled divided by time. But this is the chemical reaction and it does not travel. Then how we can measure the rate of reaction or the velocity of the reaction? That is, all of are aware that when we start the reaction, what happens? Concentration of reacting substances goes on decreasing, and by noting that change at that particular time, we can determine the rate of reaction. Students are well familiar with that, but again we have to explain that they study the chemical kinetics topic in the 12th standard up to the derivation of first order reaction, but also we have to repeat that part. What is the rate of reaction, definition of the rate of reaction and units of the rate constant. What is meant by the rate? Its definition, that is the rate of change in concentration of reactant with respect to time minus dc by dt or dc by dt. म्हणजे मायनस dc by dt जर आपण कॉन्सन्ट्रेशन हे रिॲक्टंटचं कन्सिडर केलं तर त्याला साइन मायनस dc by dt येईल, कारण रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे डिक्रीज होत जातं. If we measure the concentration of product with respect to time, it is plus dc by dt. That is the rate of reaction. Its definition and units of the rate constant. Rate constant ची युनिट, मग हे रेट कॉन्स्टंटच्या युनिटसाठी एक जनरल फॉर्म्युला आहे. तो आपण जर FY मध्येच मुलांना व्यवस्थित सांगितला, कॉन्सन्ट्रेशन रेस टू 1 मायनस n टाइम रेस टू -1, तर कोणतीही ऑर्डर असेल त्या रिएक्शनची, तर वी कॅन डिटरमाइन द युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट k फॉर दॅट पर्टिक्युलर reaction. Factors affecting the rate of reaction. There are various factors which affect the rate of reaction. That is the nature of reactant, concentration, pressure, temperature, and catalyst. These are the different factors
विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिॲक्शन. आणि ही मग प्रत्येक फॅक्टर व्यवस्थित डिस्क्राईब करून सांगितलं पाहिजे. दॅट इज हाऊ द रेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिॲक्टंट. Concentration also affect the rate of reaction. If concentration of the reacting substance is high, rate of reaction is high, because students have studied about the law of mass action. That is, according to the law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reacting substances at that moment, and therefore initially rate of reaction is high due to the high concentration of the reactant. Pressure, when we use the pressure, if the reactions are gaseous reactions, that is the our reactant and products are in the gaseous state, concentration of reactants are expressed in terms of the pressure. And then temperature also, we know that with rise in temperature rate of reaction increases. म्हणजे जर टेम्परेचर वाढवलं तर रेट ऑफ रिॲक्शन वाढतो. हे बऱ्याच जणांना माहित आहे. का वाढतो, काय होतं एक्झॅक्टली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वी हॅव टू डिस्कस अबाउट दॅट. अँड द प्रेझन्स ऑफ कॅटलिस्ट. बरेच विद्यार्थी कॅटलिस्टची डेफिनेशन सांगतात की इट इज द सबस्टन्स विच इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन. That is not the correct definition. It is the substance which alters the rate of reaction. That is the which changes the rate of reaction. That is the catalyst. Then students should learn about the order and molecularity of the reaction. बरेच जण हे गृहीत धरतात की हे 12वी मध्ये झालेलं आहे. काय चाललंय हो या मुलींचं? हे पलीकडे जाऊन बसा तुम्ही आणि पलीकडे करा जे काय करायचं ते. ऑर्डर अँड मोलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिॲक्शन म्हणजे 12वी मध्ये झालेलं आहे म्हणून हे मुलांना येतच असं नाही. ऑर्डर अँड मोलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिॲक्शन. मोलिक्युलॅरिटी हे सिंपल आहे, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स टेकिंग पार्ट इन द रिॲक्शन. मग याच्यासाठी ऑर्डर आणि मोलिक्युलॅरिटी याच्यातला डिफरन्स मुलांना समजला पाहिजे. यासाठी काय करायचं, नेहमीची आपली जी रिॲक्शन लॅबोरेटरीमध्ये पण आपण कॅरी आउट करतो, that is the reaction between hydrolysis of methyl acetate in presence of semi-normal acid. Methyl acetate CH3COO, CH3 plus H2O gives CH3COOH plus CH3OH. तर याच्यामध्ये 2 मोलिक्युल्स आहेत रिॲक्टंटचे, पण ती रिॲक्शन ही फर्स्ट ऑर्डरचं कायनेटिक इक्वेशन ओबे करते. म्हणजे इथं त्या रिॲक्शनची मोलिक्युलॅरिटी 2 आहे, बाय मोलिक्युलर रिॲक्शन आहे आणि त्याची ऑर्डर मात्र एकच आहे. दॅट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, सुडो युनिमोलिक्युलर रिॲक्शन आहे ही. तर काय डिफरन्स आहे ऑर्डर आणि मोलिक्युलॅरिटी मध्ये? मोलिक्युलॅरिटी इज ओनली द नंबर ऑफ मोलिक्युल्स टेकिंग पार्ट इन द रिॲक्शन, while the order is the not only the number of molecules taking part in the reaction but whose concentration determines the rate of reaction. म्हणजे ऍक्च्युअली ज्यावेळी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चालू असते, नंबर ऑफ स्टुडंट्स वर्गामध्ये असतात की साधारणपणे 50 विद्यार्थी असतील, तर 50 विद्यार्थी त्यांनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये भाग घेतलेला आहे. म्हणजे दॅट इज द मोलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिॲक्शन. बट त्या 50 पैकी ऍक्च्युअली किती जणांचं लक्ष असतं, किती जणांच्या त्याच्या मधून काहीतरी बदल झालेला आहे, तो मोलिक्युलॅरिटी विषयी शिकलेला आहे, ऑर्डर विषयी शिकलेला आहे. दॅट इज हू गेन्स सम नॉलेज, दॅट इज हू ऍक्च्युअली टेक्स पार्ट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तसंच जे ऍक्च्युअली रिॲक्शन मध्ये भाग घेतात, फक्त प्रेझेंट असून उपयोग नाही, तर ते रिॲक्शन मध्ये भाग घेतात आणि त्यामुळे त्या रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे चेंज होतं रिॲक्शन चालू असताना. दॅट डिटरमाइन्स द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. म्हणजे आता टीवायला विद्यार्थी आहेत तरी त्यांना रेट लॉ इक्वेशन म्हणजे हे समजत नाही, तर ते आपण FY मध्येच मुलांना क्लिअर केलं पाहिजे. व्हॉट इज द रेट लॉ इक्वेशन? Students should distinguish between the order and molecularity of the reaction. Then the zero order reaction, zero order. ऑर्डरचे विषयी ऑर्डर ही कन्सेप्ट क्लिअर झाल्यानंतर मग ऍक्च्युअली बिगिन्स विथ द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. झिरो ऑर्डर रिॲक्शन मीन्स rate of reaction does not depends upon the concentration of any reactant. That is the zero order reaction. जे रेट हा रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड असतच नाही. दॅट इज झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. याचं एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे, H2 आणि Cl2 चं फोटोकेमिकल युनियन जर आपण कन्सिडर केलं तर इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 एज वेल एज Cl2. दॅट इज द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. देन फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन ही 12th स्टँडर्ड मध्ये मुलांना झालेले आहे, तरीही आपण डेरिवेशन आणि त्याच्या
कॅरेक्टरिस्टिक्स महत्वाचे आहेत. डेरिवेशन दॅट इज द कायनेटिक इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे एकाच रिॲक्टंटच्या मॉलिक्युलवरती रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड आहे. अँड we derive the kinetic equation. Students know about the kinetic equation. K is equal to 2.303 divided by T log of A upon A minus X. We have to teach about the characteristics of the first order reaction. मग कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन कन्सिडर करताना बाकीच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक आहेत म्हणजे युनिट असेल केचं, नंतर ग्राफिकल कन्फर्मेशन असेल, हाफ लाईफ पिरियड असेल, दॅट इज द हाफ लाईफ पिरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट. हे आपण शिकवतो. पण त्यापूर्वी व्हॉट इज मीन बाय हाफ लाईफ पिरियड हे विद्यार्थ्यांना सांगितलं पाहिजे. हाफ लाईफ पिरियड त्या रिॲक्शनचं म्हणजे काय, तर रिॲक्शन हाफ कम्प्लीट होण्यासाठी लागणारा वेळ, दॅट इज द हाफ लाईफ पिरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन अँड इट इज इंडिपेंडंट ऑन द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द reactant. That is T half is equal to 0.693 divided by K. हे इक्वेशन आपण ऑप्टेन करतो. देन फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचं केचं युनिट आहे टाइम इनव्हर्स. जे टाइम तुम्ही कशात मोजलेला आहे, मिनिटमध्ये मोजला असेल तर मिनिट इनव्हर्स, सेकंडमध्ये मोजला असेल तर सेकंड इनव्हर्स. दॅट इज द युनिट ऑफ व्हेलोसिटी कॉन्स्टंट K फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. देन एक्झाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन अँड डिकम्पोजिशन ऑफ नायट्रोजन पेंटॉक्साइड आणि ऑक्झॅलिक ऍसिड. ही दोन एक्झाम्पल्स फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचे आहेत की ज्याच्यामध्ये रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वन रिॲक्टिंग सबस्टन्स. अँड देन कन्सिडर अबाउट द सुडो युनिमोलिक्युलर रिॲक्शन. सुडो युनिमोलिक्युलर रिॲक्शन म्हणजे काय, तर त्या रिॲक्शन मध्ये एकापेक्षा जास्त मॉलिक्युल रिॲक्शन मध्ये भाग घेतात आणि तरी सुद्धा ती रिॲक्शन फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक इक्वेशन ओबे करते. Such reactions are known as the pseudo-unimolecular reaction. याचे एक्झाम्पल्स आपण लॅबोरेटरीमध्ये तो एक्सपेरिमेंट घेतो, दॅट इज हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ॲसिड इन प्रेझेन्स ऑफ सेमी नॉर्मल ॲसिड आणि दुसरा इन्व्हर्जन ऑफ केन शुगर. देन सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन, डेरिवेशन ऑफ द रेट कॉन्स्टंट फॉर इक्वल अँड अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट. सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन, दोन रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड आहे. That is the second order reaction. Characteristics of the second order reaction. याच्यामध्ये दोन्ही प्रकारच्या सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन आपल्याला कन्सिडर करायचे आहेत, विथ इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अँड विथ अनइक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अँड देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स. देन determination of order of reaction by integration method, graphical method and half life method. म्हणजे simply by observing the balanced chemical equation we cannot say about the order of reaction. म्हणजे एखाद्या रिॲक्शनचं केमिकल इक्वेशन आपण पाहिलं तर त्याच्यावरून आपण या रिॲक्शनची ऑर्डर एवढी आहे असं सांगू शकत नाही. थेरॉटिकली आपण ऑर्डर डिटरमाइन करू शकत नाही. वी कॅन डिटरमाइन इट बाय एक्सपेरिमेंटली. And for this we must know about the rate law equation. Rate law equation relates the rate with concentration of the reactant. आणि मग रेट लॉ इक्वेशन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशनची पॉवर किती आहे याच्यावरून आपण त्या रिॲक्शनची ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन डिटरमाइन करू शकतो. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन बाय इंटिग्रेशन मेथड. इंटिग्रेशन मेथड ही सोपी मेथड आहे. सबस्टिट्यूशन इनटू द फॉर्म्युले, म्हणजे जी कायनेटिक इक्वेशन आपल्याला मिळालेली आहे त्या कायनेटिक इक्वेशन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशनच्या व्हॅल्यू त्या त्या टाइमला पुट करायच्या, त्यावरून केच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायच्या. कॅल्क्युलेट केच्या व्हॅल्यू जर कॉन्स्टंट असतील दॅट इज द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. व्हेरिएबल व्हॅल्यू आल्या तर ट्राय फॉर द सेकंड फॉर्म्युला. देन ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड मध्ये सुद्धा फर्स्ट ऑर्डर साठी आपल्याला माहिती आहे लॉग ए अपॉन ए मायनस एक्स वर्सेस टी हा ग्राफ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन येतो. नंतर सेकंड ऑर्डर साठी सुद्धा ग्राफचा नेचर माहित आहे, त्यावरून आपण ग्राफिकल मेथडच्या सहाय्याने सुद्धा त्या रिॲक्शनची ऑर्डर डिटरमाइन करू शकतो. हाफ लाईफ मेथड म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड हा फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचा इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड असत नाही. जर रिॲक्शनची ऑर्डर ही nth ऑर्डर असेल तर हाफ लाईफ पिरियड टी हाफ इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू n मायनस 1 आणि मग त्याच्या सहाय्याने आपण ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन डिटरमाइन करू शकतो. दीज आर द डिफरंट मेथड्स which are used for the determination of the order of reaction. And last, the effect of temperature on the rate of reaction. That is how the temperature affect the rate of reaction. For that, Arrhenius equation, exponential form of Arrhenius equation, आणि टेम्परेचरवर तो रेट कसा डिपेंड आहे ते
Then concept of energy of activation. What is mean by the energy of activation? And what happens when we raise the temperature? Energy of activation ची concept आपल्याला विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितली पाहिजे. आणि जर energy of activation ची व्हॅल्यू ही कमी असेल तर रिएक्शन फास्ट होते का स्लो होते हे अंडरस्टँडिंग मुलांना करून दिलं पाहिजे. Then students should know about that. That is, if the energy of activation having the small value, then the reaction is fast or slow. Theories of reaction rates, that is how these molecules of the reactants are converted into the product. There are two theories, collision theory and activated complex theory of biomolecular reactions. मग या दोन्ही थेरी शिकवत असताना कोलिजन थेरी आणि ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स थेरी. कोलिजन थेरीमध्ये सांगितलेलं आहे की रिॲक्टंट म्हणजे एक रिॲक्टंट बिकरमध्ये घेतला, दुसरा रिॲक्टंट बॉटलमध्ये घेतला, दोन्ही तसेच ठेवून दिले तर त्याच्यामध्ये रिॲक्शन होणार नाही. म्हणजे जर दोन्ही मिक्स केले आणि त्याच्यामधले परफेक्ट कोलिजन्स झाली तरच ती रिॲक्शन पॉसिबल आहे. दॅट इज. आणि मग जर कोलिजन मुळात रिॲक्शन घडून येत असेल तर रेट ऑफ कोलिजन आणि रेट ऑफ रिॲक्शन दोन्ही सेम असलं पाहिजे, पण तसं नाही. रेट ऑफ रिॲक्शन इज लेस दॅन द रेट ऑफ कोलिजन and therefore only some collisions are effective to bring about the change. That is the activated complex theory. म्हणजे directly reactants are not converted into the product. जो एनर्जी बॅरियर त्याच्यामध्ये आहे ते ज्या रिॲक्टंट कडे तेवढी एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन आहे तेवढी एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन ते पजेस करतात, तर त्या टॉपला कॉम्प्लेक्स तयार होतो आणि मग तो ब्रेकडाऊन होऊन फायनली त्याचे प्रॉडक्ट मिळतात. दॅट इज द ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स थेरी ऑफ बायोमॉलिक्युलर रिएक्शन्स. अँड then consider the numerical problems based on this theory. The reference books are Principles of Physical Chemistry by Puri Sharma Patania, textbook of Physical Chemistry by Soni and Dharmara. लर्निंग आउटकम्स. आता इथं डायग्राम मध्ये मी दाखवलेला आहे कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम हा ग्राफ प्लॉट केलेला आहे. जर रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये आपण रेट ऑफ रिॲक्शन दाखवला दॅट इज डीसी बाय डीटी तर मायनस साईन येईल कारण रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे डिक्रीज होत जात आहे. प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण मेजर केलं तर सुरुवातीला प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन 0 असतं, काहीच प्रॉडक्ट तयार झालेला नसतो. ॲज रिॲक्शन स्टार्ट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट गोज ऑन increasing. Learning outcomes, that is students should know about the zero. First, students learn about zero, first order, second order and pseudo unimolecular reactions. Also, they get the knowledge about methods of determining different methods which are used for the determination of the order of reaction. They studied about the theories of the reaction rates, that is collision theory and activated complex theory, and students can solve the numerical problems based on this theory. This is about the third unit, that is the chemical kinetics. And then consider the last unit, that is kinetic theory of gases. हे युनिट्स आपण नवीन इंट्रोड्यूस केलेले आहे. अगोदर यापूर्वीच्या सिलेबसमध्ये आपल्याला मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट हे युनिट होतं आणि मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट मध्ये आपण अगदी बेसिक डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन याचे रूल्स कन्सिडर केलेले होते आणि ग्राफ. तर साधारणपणे बी ग्रुपच्या विद्यार्थ्यांना हे रूल्स आणि हे जास्त असं म्हणजे त्याच्यामध्ये थेरॉटिकल पार्ट नव्हता आणि बी ग्रुपचे विद्यार्थी मग हे पाठांतर करूनच ते रूल्स काही पेपरमध्ये उतरवायचे. तर आपण SY ला लिक्विड स्टेट आहे टॉपिक, टीवायला सॉलिड स्टेट आहे आणि FY म्हणजे गॅसियस स्टेटचा BSc मध्ये कुठंच संबंध नव्हता. त्यामुळे हा टॉपिक कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस गॅसियस स्टेट आपण FY मध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. दॅट इज द कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस. Students should learn about the postulates of the kinetic theory of gases and derivation of the kinetic gas equation. Then ideal and non-ideal gases, deviation of real gases from ideal behavior, compressibility factor and causes of deviation. What is about the ideal gas and non-ideal gas? Postulates of kinetic theory. वेगवेगळे postulates आहेत. That is the gases consist of the minute tiny small particles, that is the molecules, they are moving randomly here and there, possess the kinetic energy. These students should study about these different postulates of kinetic theory of gases.
ideal and non-ideal gas, that is if we consider the real gas, it shows the deviation from Boyle's law, Charles law, Avogadro's law. म्हणजे ऍक्च्युअली जे गॅसेस एक्झिस्ट होतात ते आयडियल गॅसेस नसतात. दॅट इज आयडियल बिहेवियर इज ओनली हायपोथेटिकल, इट डज नॉट रिअली एक्झिस्ट. मग हाऊ वी कॅन डिस्टिंग्विश or differentiate ideal and non-ideal gases? That is, ideal gas is the gas which obeys the gas laws as well as general gas equation at all values of pressure and temperature. But all real gases are the non-ideal gases, and they show the deviations from the ideal behavior. Ideal behavior म्हणजे समजा जरा बॉयल्स लॉ आपण कन्सिडर केला तर we know that pressure is inversely proportional to volume. P is inversely proportional to Phi. Or also we can state that product PV should be constant at constant temperature for a given mass of the gas. पण जर आपण रिअल गॅसेस पाहिले तर हे गॅसेस प्रॉडक्ट पीव्ही हा कॉन्स्टंट असत नाही सर्व टेम्परेचरला आणि प्रेशरला. दॅट इज द दे शो द डेविएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर with the help of the compressibility factor Z is equal to PV upon nRT. या Z या फॅक्टरच्या सहाय्याने आपण ही डेविएशन एक्सप्लेन करू शकतो. अँड ऑल्सो द कॉजेस ऑफ द डेविएशन. का दाखवतात रिअल गॅसेस डेविएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर ॲज वेल ॲज जनरल गॅस इक्वेशन? कारण ते कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस किंवा PV इज इक्वल टू nRT हे जे इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं आहे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस वरून डिराइव्ह केलेला आहे. आणि कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मध्ये अशी दोन अझम्पशन्स आहेत की जी अझम्पशन्स गॅस हाय प्रेशरला आणि लो टेम्परेचरला ओबे करत नाही. अँड देअरफॉर रिअल गॅस शोज द डेविएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर ॲज वेल ॲज द जनरल गॅस इक्वेशन. ही कोणती अझम्पशन्स आहेत तर actual volume occupied by gas molecule is negligible as compared with the total volume of the gas, and the intermolecular forces of attractions are always negligible. ही दोन assumptions kinetic theory of gases मध्ये आहेत आणि ही दोन assumptions सर्व प्रेशरला आणि टेम्परेचरला रिअल गॅसेस ओबे करत नाहीत. म्हणजे जर आपण खूप प्रेशर वाढवलं तर टोटल व्हॉल्यूम गॅसचं डिक्रीज होतं कारण एम्प्टी स्पेस बरीच असते त्याच्यामध्ये, परंतु actual volume gas molecules ते काय कॉम्प्रेस होत नाही. It remains as it is, and therefore as compared with the total volume of the gas we must consider here the actual volume occupied by the gas molecule. That is the causes of the deviation, and therefore we have to consider the next equation, that is van der Waals equation, which is applicable for the real gases. Then explanation of real gas behavior by van der Waals equation. Boil temperature. Derivation not required. याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन ऑफ रिअल गॅस बिहेवियर बाय van der Waals इक्वेशन. van der Waals इक्वेशन मध्ये आपण प्रेशर करेक्शन आणि व्हॉल्यूम करेक्शन या दोन्ही टर्म इन्क्लूड करून van der Waals इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गॅस अँड van der Waals इक्वेशन फॉर n मोल ऑफ गॅसेस हे ऑब्टेन केलेलं आहे. आणि त्याच्यावरून मग रिअल गॅसचं बिहेवियर एक्सप्लेन करायचंय की हाय प्रेशरला काय होतं, लो प्रेशरला काय होतं आणि मॉडरेट प्रेशरला काय होतं. Then boil temperature. Then consider the critical phenomena, that is pressure volume isotherms of real gases, that is Andrews isotherm. Continuity of state, critical constant and their calculation from the van der Waals equation. Critical phenomena याच्यामध्ये Andrews isotherm कार्बन डायऑक्साइड चे कन्सिडर केलेले आहेत. आणि that is if we have to liquefy the gas लिक्विफाय करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे तर गॅसेस मोलिक्युल एकमेकाच्या जवळ आणले पाहिजेत. आणि एकमेकाच्या जवळ आणायचे म्हणजे काय करायचं तर त्याच्यावरचं प्रेशर वाढवायचं. आणि प्रेशर कुठपर्यंत वाढवायचं, दॅट इज ओनली इट इज द कंडिशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गॅसेस. म्हणजे ऍप्लिकेशन ऑफ हाय प्रेशर इज नॉट ओनली सफिशियंट, बट दॅट गॅस मस्ट बी सब्जेक्टेड बिलो सर्टन टेम्परेचर, दॅट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर. म्हणजे त्या टेम्परेचरच्या खाली तो गॅस एक्झिस्ट असला पाहिजे तरच आपण तो गॅस काय करू शकतो, लिक्विफाय करू शकतो बाय अप्लाइंग द हाय प्रेशर. म्हणजे काही गॅसच्या बाबतीत असं दिसून आलं की बाय अप्लाइंग एनी हाय प्रेशर अप टू 3000 atmospheric pressure it is not possible to liquefy these gases. So the temperature should be kept below that certain
temperature. These are the two conditions for the liquefaction of the gases. Then continuity of state and critical constant, that is PC, VC and TC in terms of the van der Waals constant A and B. या टर्म मध्ये आपल्याला क्रिटिकल कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज डिटरमाइन करायच्या, त्याचं डेरिव्हेशन आहे. आणि लास्ट मोस्ट प्रोबेबल ॲव्हरेज अँड रूट मीन स्क्वेअर velocities. Derivation is not expected and numerical problems based on this. Students learn about the various postulates in the kinetic theory of gases. These are the learning outcomes. They understand the concept of critical phenomena, critical constants and their calculations from the van der Waals equation, and also they procure the knowledge about the Maxwell-Boltzmann distribution law, molecular velocities and its importance. A reference book is Principle of Physical Chemistry by Puri Sharma Pathania, and also The Essentials of Physical Chemistry by Bahal Tuli. This is about the theory, that is the BCT 101 Physical Chemistry paper first. Then consider the related experimental part, that is the physical section, Chemistry Practical BCP 103, section first, Physical Chemistry. In this section first, there are various segments, that is consider one by one. Determination of enthalpy of neutralization of hydrochloric acid with sodium hydroxide, and second experiment is the determination of heat of ionization of weak acid by using polythene bottle. हे दोन एक्सपेरिमेंट, heat of neutralization and heat of ionization, that is strong acid versus strong base, आणि वीक ऍसिड साठीची हीट ऑफ आयोनायझेशन हे डिटरमाइन करायचे. एन्थॅल्पी हा पार्ट 12 स्टँडर्ड मध्ये स्टुडंटने स्टडी केलेला आहे. दॅट इज व्हेन डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह, रिएक्शन इज व्हॉट इज, then when delta H is negative, heat is evolved or absorbed. That is, students know about that, and just recapitulate their knowledge about this enthalpy. And during the experimental part, students should learn about how to measure the accurate temperature of the given solutions. याच्यामध्ये जे सोल्युशन्स दिलेले आहेत त्याचा ॲक्युरेट व्हॉल्यूम घेणं गरजेचं आहे. बीकरमध्ये आपण ऍसिड 100 CM³ घेतो, त्याच्यामध्ये 110 थर्मामीटर, एक्सपेरिमेंट घेत असताना 110 थर्मामीटर वरती टेम्परेचर कसं मोजायचं हे विद्यार्थ्यांना अगोदर शिकवलं पाहिजे. ॲक्युरेट टेम्परेचर मेजरमेंट, त्याच्यामध्ये बरेच विद्यार्थी चुकतात टेम्परेचर मोजायला, तर टेम्परेचर मोजता आलं पाहिजे. देन मिक्सिंग, पॉलिथिन बॉटलमध्ये ते मिक्सचर स्टर करून जे कॉन्स्टंट टेम्परेचर झालेलं आहे ते कॉन्स्टंट टेम्परेचर रेकॉर्ड करतानाही तेही ॲक्युरेटली मेजर केलं पाहिजे. And then calculate the enthalpy of neutralization of hydrochloric acid with sodium hydroxide. तर हा एक्सपेरिमेंट करत असताना बरेच जण काय करतात की जे वेट दिलेला आहे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आपल्याला त्या नॉर्मॅलिटीचं करायचं आहे, सोडियम हायड्रॉक्साईड ज्याचं करायचं आहे ते करून ठेवतात, पण ते सोल्युशन स्टँडर्डाइज करत नाहीत. तर स्टँडर्डाइज करून घेणं सोल्युशन गरजेचं आहे. तुम्हाला ॲक्युरेसी पाहिजे असेल रिझल्टमध्ये तर हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, सोडियम हायड्रॉक्साईड हे स्टँडर्डाइज केलं पाहिजे. ऑक्झॅलिक ऍसिड तयार करून सोडियम हायड्रॉक्साईड स्टँडर्डाइज करून घ्या, आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड स्टँडर्डाइज केल्यानंतर त्याच्याबरोबर मग हायड्रोक्लोरिक ऍसिड टायट्रेट करून त्याचं रिडिंग बघा, आणि नॉर्मॅलिटीनुसार किती रिडिंग आलं पाहिजे हे आपल्याला माहित असतं, आणि त्यानुसार मग जर आपण सोल्युशन ही व्यवस्थित स्टँडर्डाइज केलेली असतील तरच आपल्याला जे अपेक्षित रिझल्ट्स आहे त्याचे ते मिळतील, ॲक्युरेसी मिळेल. तसंच डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ आयोनायझेशन ऑफ वीक ऍसिड बाय युजिंग पॉलिथिन बॉटल. वीक ऍसिड म्हणजे ऍसिटिक ऍसिड दिलेला आहे, हा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सारखाच पार्ट आहे, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड, आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये CH3COOH आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड म्हणजे ऍसिटिक ऍसिड आणि NaOH
आणि HCl आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड हे 2 पार्ट करायचे आहेत आणि मग डेल्टा H1 आणि डेल्टा H2 फाइंड आउट केली तुम्ही ही एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन आणि त्यावरून मग वीक ऍसिड हे ऍसिटिक ऍसिड आहे त्याच्या आयोनायझेशनसाठी किती एनर्जी लागली या दोन्हीतला डिफरन्स जो असेल डेल्टा H1 आणि डेल्टा H2 याच्यामधला जो फरक आहे दॅट इज द हीट ऑफ आयोनायझेशन ऑफ वीक ऍसिड अँड इट कॅन बी डिटरमाइंड बाय युजिंग द पॉलिथिन बॉटल. इथं सुद्धा जे ऍसिटिक ऍसिड आहे तेही स्टँडर्डाइज करून घेतलेलं असं पाहिजे आणि स्ट्रॉंगची ही एन्थॅल्पीची निगेटिव्ह व्हॅल्यू ही जास्त असेल वीक आणि स्ट्रॉंगची मायनस डेल्टा याची व्हॅल्यू कमी असेल and heat of ionization is positive. Then let us consider next, that is the next experiment, preparation of buffer solution. Student should know about the buffer solution. What is mean by buffer? हे एक्सप्लेन केलं पाहिजे तुम्ही एक्सपेरिमेंट घेत असताना हाऊ बफर्स कॅन बी प्रिपेअर्ड दॅट इज द सोडियम ॲसिटेट अँड ॲसिटिक ॲसिड. आता इथं जर एक्झाम्पल आपण पाहिलं ॲसिडिक बफर बेसिक बफर कसं तयार करायचं तर सोडियम ॲसिटेट हा ॲसिटिक ॲसिडचा सॉल्ट आहे स्ट्रॉंग बेस बरोबरचा आणि ॲसिटिक ॲसिड हे वीक ॲसिड आहे. सोडियम ॲसिटेट अँड ॲसिटिक ॲसिड आणि अमोनियम क्लोराईड अँड अमोनियम हायड्रॉक्साईड वीक बेस आणि त्याचा स्ट्रॉंग ॲसिड बरोबरचा सॉल्ट दॅट इज ॲसिडिक बफर आणि बेसिक बफर हे कशा प्रकारे तयार करायचे त्याचे व्हॉल्यूम्स कसे घ्यायचे हे स्टुडंट्सना लॅबोरेटरीमध्ये एक्सपेरिमेंट करत असताना व्यवस्थित एक्सप्लेन करून सांगितलं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला ऍक्च्युअल मेजरमेंट करायचं आहे मेजरमेंट ऑफ pH ऑफ बफर सोल्युशन अँड कंपॅरिझन ऑफ व्हॅल्यूज विथ थेरॉटिकल व्हॅल्यूज. मेजरमेंट ऑफ pH ऑफ बफर सोल्युशन मेजरमेंट करत असताना ज्यावेळी आपण pH मेट्री यूज करतो तेव्हा pH मेट्रीचं डेमॉन्स्ट्रेशन हे मुलांना दिलं पाहिजे. सुरुवातीला pH मीटर हा स्टँडर्डाइज केला पाहिजे. जो इलेक्ट्रोड आहे तो इलेक्ट्रोड हा कंबाइंड ग्लास इलेक्ट्रोड आहे. कंबाइंड ग्लास इलेक्ट्रोड म्हणजे याच्यामध्ये कोणते इलेक्ट्रोड्स आहेत हे विद्यार्थ्यांना माहीत असलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये जो ग्लास बल्ब असतो त्या ग्लास बल्बमध्ये HCl आहे त्याची नॉर्मॅलिटी त्याची मोलॅरिटी किती असते HCl ची त्याची ग्लास जी आहे ग्लास बल्बची ती pH सेन्सिटिव्ह ग्लास असते आणि याच्यामध्ये जो रेफरन्स इलेक्ट्रोड असतो तो वेगळा दिसत नाही आपल्याला पण साईडला एक कॅप लावलेली असते आणि त्या कॅपमध्ये आपल्याला KCl हे ऍड करायचं असतं सॅच्युरेटेड दॅट इज द कंबाइंड ग्लास इलेक्ट्रोड आणि मग त्याच्यामध्ये 2 नॉब आहेत वरती स्लोप आणि असिमेट्रिक पोटेन्शियल. स्लोप हा 4 pH ला बिकरमध्ये नेहमी बिकर यूज करताना 100चा बिकर यूज करायचा की कारण आपलं व्हॉल्यूम आहे कमी असतं 50 ml सोल्युशन असतं आणि मग 250 ml चा बिकर जर तुम्ही यूज केला तर तुमचा ग्लास इलेक्ट्रोड त्याच्यामध्ये प्रॉपरली डीप होत नाही. यासाठी 100 ml चा ग्लास बिकर यूज करायचा त्याच्यामध्ये हा ग्लास इलेक्ट्रोड डीप करायचा आणि स्लोप हा नॉब फिरवून 4 डिस्प्लेवरती रिडिंग 4 आलं पाहिजे 4 pH सोल्युशन यूज करायचंय आणि 4 येईपर्यंत स्लोप हा नॉबच फक्त रोटेट करायचा आहे आणि दुसरं असिमेट्रिक पोटेन्शियल आहे हा 7.5 ला स्टँडर्डाइज करायचा. पण जनरली आपण काय करतो तर तो असिमेट्रिक पोटेन्शियलचा नॉब अगोदरच ते स्टँडर्डाइज करून ठेवलेलं असतं मुलांना फक्त स्लोप हा नॉब आपण 4 pH ला स्टँडर्डाइज करून दाखवतो. देन स्टँडर्डायझेशन झाल्यानंतर मग आपलं जे सोल्युशन आहे तयार केलेलं बफर सोल्युशन ते प्रत्येक वेळी हा ग्लास इलेक्ट्रोड डिस्टिल्ड वॉटरमध्ये डीप करायचा त्याचं जे वॉटरमध्ये रिन्स करून व्यवस्थित घ्यायचं आणि मग ज्या सोल्युशनचं मेजरमेंट करायचे त्या सोल्युशनमध्ये डीप करायचा किंवा त्या सोल्युशन थोडासा रिन्स करून घ्यायचा आणि त्या सोल्युशनमध्ये डीप करायचा एक्सपेरिमेंटल सोल्युशनमध्ये त्याचं जे रिडिंग येईल तो डायरेक्ट आपल्याला pH देईल. याच्यामध्ये सुद्धा दुसरा एक नॉब असतो टेम्परेचर कंट्रोल नॉब असतो. जनरली आपलं टेम्परेचर हे रूम टेम्परेचर असतं त्यामुळे 25 डिग्री सेंटीग्रेडला आपण हा टेम्परेचर कंट्रोलचा नॉब ठेवलेला असतो आणि मिली व्होल्ट आणि pH असा नॉब असतो तर तो नॉब pHच्या साईडला ठेवायचा आहे कारण आपल्याला pH मोजायचा आहे. हे झालं नंतर आपण सोल्युशन ज्यावेळी बदलतो त्यावेळी तो ग्लास इलेक्ट्रोड त्या
एक्सपेरिमेंटल सोल्युशनने रिन्स करणं आवश्यक आहे. म्हणजे दुसऱ्या ज्या सोल्युशनचं रिडिंग घ्यायचं आहे तेव्हा तुमचा ग्लास इलेक्ट्रोड पण क्लीन असला पाहिजे आणि बीकर पण क्लीन असला पाहिजे. दॅट इज दॅट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्युरिंग द मेजरमेंट ऑफ द pH ऑफ द डिफरंट सोल्युशन. अगेन याच्यामध्ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट आहे मेजरमेंट ऑफ pH ऑफ डिफरंट सोल्युशन्स लाईक एरेटेड ड्रिंक्स, फ्रूट ज्यूस, शॅम्पूज अँड सोप्स युझिंग pH मीटर. pH मीटर जर तुम्ही व्यवस्थित स्टँडर्डाइज केला तर त्याच्यानंतर स्टँडर्डाइज करूनच नेहमी रिडिंग घ्यायचे आहेत पुढची. एरेटेड ड्रिंक्स असतील, फ्रूट ज्यूस असतील, शॅम्पूज किंवा सोप्स, याचा डायरेक्ट pH आपण मोजू शकतो. याचे रेफरन्सेस आहेत प्रॅक्टिकल बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय नाडकर्णी, कोठारी अँड लवंडे, एक्सपेरिमेंटल फिजिकल chemistry, and learning outcomes are the students know about the preparation of the buffer solution. They can define the buffers and they know about the types of the buffer solution. Then the preparation of different buffer solutions, and they get the knowledge about the calculation of the pH of buffer solution and comparison of that calculated pH observed pH with the theoretical pH by using the Henderson इक्वेशन. हेंडरसन इक्वेशनच्या सहाय्याने आपण थेरॉटिकली pH कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि मग थेरॉटिकल pH आणि ऑब्झर्व्ड pH याच्यामध्ये आपण कंपॅरिझन करू शकतो. देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दॅट इज द केमिकल कायनेटिक्स. केमिकल कायनेटिक्समध्ये दोन एक्सपेरिमेंट आहेत. टू स्टडी द हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल एस्टेट अँड सेकंड एक्सपेरिमेंट आहे टू इन्व्हेस्टिगेट द रिॲक्शन बिटवीन पोटॅशियम पर सल्फेट अँड पोटॅशियम आयोडाइड विथ इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे एक फर्स्ट ऑर्डर म्हणजे सुडो युनिमोलिक्युलर रिॲक्शन आहे, दुसरी ही सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन आहे. मग केमिकल कायनेटिक्सचा एक्सपेरिमेंट करत असताना बरेच जण काय करतात, सेट लावायला चुकतात. म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये आपण एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट करतो, मुलांना सांगतानाच आपण सांगतो की घे 50 ml किंवा जे मिथिल ॲसिटेट 5 ml आहे ते घे मेजरिंग सिलेंडरने. आता 5 ml मिथिल ॲसिटेट जर आपण मेजरिंग सिलेंडरने घेतलं आणि तो विद्यार्थी कशी ॲक्युरेसी बघणार मेजरिंग सिलेंडरने घेऊन. त्यामुळे मिथिल ॲसिटेट घेताना नेहमी मिथिल ॲसिटेट हे ब्युरेटमध्येच लावायचं आणि ब्युरेटमधूनच 5 ml मिथिल ॲसिटेट एका बॉटलमध्ये घ्यायचं. जी बॉटल आपण घेतलेली आहे 2 बॉटल घ्यायच्या स्टॉपर असणाऱ्या, स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि 5 ml मिथिल ॲसिटेट हे ब्युरेटमधून एका बॉटलमध्ये घ्यायचंय, ॲक्युरेटली मेजर करून घ्यायचंय. आणि सेकंड बॉटलमध्ये HCl किंवा H2SO4 तुमचं जे काय असेल ते 100 ml मेजरिंग सिलेंडरच्या सहाय्याने घ्यायचंय. दोन्ही बॉटल्स. मग बऱ्याच जणांना बऱ्याच वेळी काय होतं की आपण हँडबुक मध्ये जी प्रोसिजर आहे, कीप दीज बॉटल्स इन वॉटर बाथ फॉर 10 minutes एवढं सांगतो मुलांना वाचून, कीप दीज बॉटल्स इन वॉटर बाथ फॉर 10 minutes. आणि मग मुलं काय करतात, 10 मिनिटं नाही मॅडम अजून 10 मिनिटं व्हायची. मग 10 मिनिटं झाली की मुलं बॉटल बाहेर काढून ठेवतात. म्हणजे तो जो उद्देश आहे का त्या बॉटल वॉटर बाथ मध्ये ठेवायच्या, हा उद्देश त्या मुलांना सांगितला जात नाही. कशासाठी बॉटल वॉटर बाथ मध्ये ठेवायचा, तर टू अटेन द कॉन्स्टंट टेम्परेचर. आणि 10 मिनिटानंतर सुद्धा त्या बॉटल पूर्ण एक्सपेरिमेंट होईपर्यंत वॉटर बाथ मध्येच ती बॉटल राहिली पाहिजे. 10 मिनिटं झाली की बरीच मुलं बाहेर काढून त्या बॉटल ठेवतात, अगदी टिवायची मुलं सुद्धा. कारण पुस्तकात लिहिलंय की दिस बॉटल्स 10 minutes इन द वॉटर बाथ. हे झालं टू अटेन द कॉन्स्टंट टेम्परेचर. मिक्सिंग करताना सुद्धा दोन्ही बॉटल तयार करून ॲक्युरेट आपण व्हॉल्यूम घेतलं, दोन्ही बॉटल तयार करून वॉटर बाथ मध्ये ठेवल्या. मिक्सिंग करताना सुद्धा हे 5 ml असणाऱ्या 100 मध्ये मिक्स करायचं नाही, तर जे जास्त व्हॉल्यूम आहे ते कमी व्हॉल्यूम मध्ये मिक्स करायचं. कारण एखादा ड्रॉप तुमचा मिक्सिंग करताना एकही ड्रॉप सांडू द्यायचा नाही. जर व्हॉल्यूम चेंज झालं तर कॉन्सन्ट्रेशन तुमच्या रिॲक्शन मिक्सचरचं चेंज होतं आणि त्यामुळे येणारं रिडिंग चुकीचं येतं. मग आता याच्यामध्ये झिरोचं रिडिंग अतिशय महत्वाचं असतं. कायनेटिक्समध्ये टाइमला महत्व आहे. टाइम पास झाला तुम्ही रिपीट करू शकत नाही कुठलेही रिडिंग. त्या ॲक्युरेट टाइमला तुम्हाला रिडिंग घेणं गरजेचं आहे. तर त्यासाठी अगोदर तुमची बेसिक तयारी जी लागते, ब्युरेटमध्ये तुम्हाला काय घ्यायला पाहिजे ते विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित सांगायचं.
बऱ्याच विद्यार्थ्यांना 11वी-12वी करून विद्यार्थी आलेले असतात तरी सुद्धा त्यांना एअर बबल काढायचा कळलेला नसतो, मेनिस्कस कुठला बघायचा ते कळलेला नसतो. विद्यार्थी ब्युरेट काढून घेत नाहीत स्टँड मधून, असंच टाचा वर करून रिडिंग बघतात आणि मग 0.2चा जरी डिफरन्स पडला 0 रिडिंग मध्ये तरी इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन हे चुकीचं येतं. तर ॲक्युरेसी पाहिजे तिथं. मिक्सिंग केल्यानंतर इमिडिएटली तुम्हाला पिपेट आउट करायचं, म्हणजे त्यापूर्वी एअर बबल काढून 0 मार्क पर्यंत ती पिरियड भरून घेतलेली असली पाहिजे एनओएच मध्ये. आणि कोनिकल फ्लास्कमध्ये आईस आणि फिनॉल्फेनिन इंडिकेटरचे 2 ड्रॉप्स, 1 ते 2 ड्रॉप्स फिनॉल्फेनिन इंडिकेटरचे घेऊन ठेवलेले असले पाहिजेत अगोदरच. बरेच विद्यार्थी पिपेट आउट करतात, पुन्हा कुठं कोपऱ्यात आईस ठेवलेला असतो, दुसऱ्या कोपऱ्यात इंडिकेटर ठेवलेला असतो, ते आणायला पळतात. तेव्हा तुमची फक्त जागा बदलली, बॉटल मधनं तुम्ही फ्लास्क मध्ये रिएक्शन मिक्सचर घेतलं, रिएक्शन चालूच असते आणि 0 टाइमचं रिडिंग न मिळता ते रिडिंग 2-3 मिनिटाचं मिळतं, कारण रिएक्शन ही सुरू असते. तुम्ही ऑलरेडी आईस घेतला तर काय होतं, ज्यावेळी तुम्ही पिपेट आउट करून त्या आईसवर पोर करता त्यावेळी ती रिएक्शन अरेस्ट होते त्या टाइमला. म्हणून आईस आणि इंडिकेटर कायनेटिक्सच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये अगोदरच घेऊन ठेवायचं असतं. मग रिएक्शन मिक्सचर इमिडिएटली टायट्रेट करायचं. टायट्रेट करत असताना सुद्धा तुमचं फ्लास्ककडे कंटिन्युअस शेकिंग पाहिजे, फ्लास्ककडे लक्ष पाहिजे. आणि मग कलर चेंज झाल्यानंतर इमिडिएटली मग रिडिंग बघायचंय, ते नोट डाऊन करायचं. ते 0चं रिडिंग असेल नंतर 10-10 मिनिटाची रिडिंग आहेत हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल एसिटेट मध्ये 10 मिनिट आहेत. मुलांना हे FY पासूनच शिकवलं सायमल्टेनियसली रिडिंग कॅल्क्युलेशन कशी करायची. मध्ये 10 मिनिट नुसत्या गप्पा मारत बसायचं नाही, मधल्या 10 मिनिटाचा वापर योग्य पद्धतीने करायचा. ए कॅल्क्युलेट करायचा, A-X कॅल्क्युलेट करायचा, K कॅल्क्युलेट करायचा. मुलं काय करतात, पूर्ण रिडिंग झाल्यानंतर मग कॅल्क्युलेशन कडे बघतात आणि रिडिंगला ह्याला 1 तास लागतो, सेट लावण्यासाठी 15 मिनिटं लागतात आणि मग कॅल्क्युलेशन कुणाचीच होत नाही. तर मधल्या वेळात ही कॅल्क्युलेशन मधल्या 10 मिनिटात झाली पाहिजेत केची. हे झालं फर्स्ट ऑर्डरच्या बाबतीत. याचं ग्राफचं सुद्धा त्या वेळी म्हणजे टीवायला आलं तरी मुलांना हा फर्स्ट ऑर्डरचा ग्राफ काढता येत नाही. मग FY मध्येच आपण त्याची व्यवस्थित तयारी करून घेतली. त्या विद्यार्थ्यांना ग्राफ कसा काढायचा, नेचर ऑफ ग्राफ कसं येतं, स्केल कसं चूज करायचं हे शिकवलं पाहिजे. स्केल कुठल्या बाजूला लिहायचं हे FY मध्येच व्यवस्थित त्यांना सांगितलं गेलं पाहिजे. मुलं किती लक्षात ठेवतात हे नंतरचा प्रश्न आहे, पण आपण सांगताना आपल्याकडून या सर्व गोष्टी सांगितल्या गेल्या पाहिजेत. नंतर दुसरा एक्सपेरिमेंट आहे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कायनेटिक्सचाच एक्सपेरिमेंट आहे. KI आणि K2SO8चा पोटॅशियम आयोडाइड आणि पोटॅशियम परसल्फेट ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आहे. रेट ऑफ रिएक्शन ह्या दोन्ही रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड आहे. आणि इथं सुद्धा बरेच जण म्हणजे आम्ही ऑब्झर्व केलेलं आहे की जे व्हॉल्यूम 20 ml आपण घेतो ते 20 ml व्हॉल्यूम हे मेजरिंग सिलेंडरने घेतात. मेजरिंग सिलेंडर मोजून घेतात. KIचं 20 ml झाले सर, झालं की आता 1-2 मिनिटात. KIचं 20 ml व्हॉल्यूम हे मेजरिंग सिलेंडरने घेतात. K2SO8 पण मेजरिंग सिलेंडर घेतात 20 ml आणि डिस्टिल वॉटर पण मेजरिंग सिलेंडरने घेतात. हे चुकीचं आहे. मेजरिंग सिलेंडर अजिबात विद्यार्थ्यांना वापरू देऊ नका. जेव्हा 100 ml 50 ml घ्यायचे तेव्हाच वापरा. 20 ml ही 10ची पिपेट आपण मुलांना द्यायची आणि 2 वेळा पिपेटच्या सहाय्यानेच हे व्हॉल्यूम घ्यायचंय KIचं आणि K2SO8चं. KI घेतल्यानंतर पिपेट ही वॉश करायची, पुन्हा डिस्टिल वॉटर घ्यायचं, नंतर दुसरी बॉटल तयार करताना सुद्धा K2SO8 पिपेटच्या सहाय्याने 2 वेळा घ्यायचं. 10ची पिपेट आहे, 10च व्हॉल्यूम झालं तरी रिडिंग चुकू शकतं. हे मुलांना व्यवस्थित सांगणं गरजेचं आहे. आणि तो सेट झाल्यानंतर मग ही दोन्ही बॉटल वॉटर बाथ मध्ये ठेवायच्या, वॉटर इन द कॉन्स्टंट टेम्परेचर. नंतर या दोन्ही बॉटल मिक्स करायच्या आणि याच्यामध्ये मात्र रिडिंग ही फर्स्ट रिडिंग 10व्या मिनिटाला आहे, नंतरची रिडिंग 5-5 मिनिटाच्या अंतराने. थायोसल्फेट बरोबर टायट्रेशन आहे कारण रिएक्शन मध्ये आयोडीन लिबरेट झालेलं आहे. आणि मग इथं सुद्धा रिडिंग घेण्यापूर्वी तुमच्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये आईस आणि स्टार्च इंडिकेटर घ्यायचा आहे. आता स्टार्च 2 ड्रॉप घेऊन चालणार नाही कारण ॲक्वियस सोल्युशन आहे आपलं आणि त्याच्यामध्ये आयोडीन किती प्रमाणात सोल्युबल असतं, डायल्यूट असतं, अँड देअरफॉर इट गिव्हज व्हेरी
फेंट कलर टू द सोल्युशन अँड देअरफोर स्टार्च इंडिकेटर हा तुम्ही ड्रॉपर मध्ये येईल एवढा असं विद्यार्थ्यांना सांगितलं पाहिजे की ड्रॉपर भरून स्टार्च इंडिकेटर घ्या. हे झालं केमिकल कायनेटिक्सचं याची कॅल्क्युलेशन बोर्डवरती लिहून एक कॅल्क्युलेशन केचं जर करून दाखवलं मुलांना तर मुलं चुकत नाहीत. ग्राफ सुद्धा स्लोप कसा काढायचा, स्केल कसं घ्यायचं, याच्यामध्ये इंटरसेप्ट हा 0.008 आहे 1/a. ची व्हॅल्यू 125 कशी आली हेही विद्यार्थ्यांना सांगितलं गेलं पाहिजे. आणि 0.008 हा इंटरसेप्ट कधी येतो, जर आपले सोल्युशन व्यवस्थित असतील, आपण थायोसल्फेट व्यवस्थित केलेला असेल तर आपला इंटरसेप्ट हा 0.008 येतो. जर थायोसल्फेट डायल्यूट झालं तर मुळात त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.02 आहे. त्यासाठी काय करायचं, नेहमी तयार करताना 1 नॉर्मलचं थायोसल्फेट तयार करून ठेवायचं आणि ज्यावेळी आपल्याला एक्सपेरिमेंटला आवश्यक आहे तेवढंच 5 लिटर करून घ्यायचं, सांगायचं लॅब असिस्टंटला आणि 0.02चं तेवढं सोल्युशन तयार करून ठेवायचं. लर्निंग आउटकम्स ऑफ दीज आर द कन्सेप्ट ऑफ द रेट. स्टुडंट अंडरस्टँड अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ द रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कॉन्स्टंट अँड देअर युनिट्स. म्हणजे रिझल्ट मध्ये आपण केचं युनिट लिहितो, जी व्हॅल्यू आलेली आहे ती. द रिएक्शन बिटवीन K2S रेट अँड KI अँड इट्स मेकॅनिझम विथ इक्वेशन फॉर द रेट कॉन्स्टंट. आता इथं ऍक्च्युअली 3 मॉलिक्युल्स भाग घेतात रिएक्शन मध्ये, परंतु it obeys the kinetic equation for second order reaction, that is the rate law equation is dc by dt is equal to k into concentration of K2S into concentration of Ki, and the rate constant calculation from experiment data as well as by graphical method. This is about the chemical kinetics segment. And consider the last segment, that is equivalent weight. To determine the equivalent weight of magnesium metal by hydrogen displacement method using ईडिओमीटर. तर ईडिओमीटरच्या सहाय्याने आपण हायड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड वापरून मॅग्नेशियम मेटलचं इक्विव्हॅलंट वेट डिटरमाइन करायचं. यासाठी जो मॅग्नेशियम मेटल वापरतो आपण त्याचं वेट हे मिलीग्राम मध्ये घ्यायचं आहे. 0.50 म्हणजे नॉट 50 ग्रॅम पेक्षा जास्त असू नये आणि नॉट 40 मिलीग्रॅम पेक्षा कमी असू नये. अशा प्रकारचे 2 वेगवेगळे पीस आपण घेतो. तर ते पीस घेत असताना मॅग्नेशियम मेटल हा बऱ्याच दिवस राहिला तर त्याच्यावरती असं थर आलेला असतो ऑक्सिडेशनमुळे, आणि तो क्लीन करून घ्यायचा व्यवस्थित. आणि क्लीन करूनच मग त्याचं साधारणपणे त्या वेटचे 2 पीसेस करून ठेवायचे. नंतर HCl याच्यामध्ये घ्यायचं ईडिओमीटर, वरती मार्किंग असतं. त्या मार्किंग साधारणपणे 15 ते 16-17 ml HCl कॉन्सन्ट्रेट घेतल्यानंतर ते वॉटरने पूर्ण ईडिओमीटर आपण भरून घेतो आणि मग ते उपडा करून थंब लावून त्याच्यामध्ये एअर बबल नाही आला पाहिजे. वॉटर बाथ मध्ये पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये उपडा ईडिओमीटर करून ती मॅग्नेशियमची स्ट्रीप त्याच्यामध्ये इन्सर्ट केल्यानंतर त्याची रिॲक्शन होऊन वरती हायड्रोजन डिस्प्लेस होतो आणि मग त्याच्यामध्ये लेवल लिक्विडची किती आहे आणि तुमच्या बाथ मधली लिक्विडची लेवल यावरून आपण हाईट काढतो. हाईट ही आपण सेंटीमीटर मध्ये मोजतो, मात्र कॅल्क्युलेशनला घेताना ही हाईट मिलीमीटर मध्ये घ्यायची. म्हणजे त्याला 10 ने मल्टिप्लाय करायचंय. व्हॉल्यूम हायड्रोजनचं मोजून याच्या सहाय्याने आपण इक्विव्हॅलंट वेट मॅग्नेशियम मेटलचं डिटरमाइन करायचंय. टू डिटरमाइन द equivalent weight of magnesium metal by hydrogen displacement method, students should get or know the concept of equivalent weight, atomic weight, the measurement of volume of gas and height of solution by using ईडिओमीटर. ईडिओमीटरच्या सहाय्याने व्हॉल्यूम आणि हाईट ऑफ द सोल्युशन मेजर करू शकतात, मुलं करायला शिकतात. आणि दे कॅल्क्युलेट द इक्विव्हॅलंट वेट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा. This is about the experimental part of the physical section, which is included in the practical paper BCP 103. Thank you about this. I must thank to head of the department, viewers, to the principal, head of the department, and viewers chairman, and all my colleagues. If any difficulty, the session is open for the discussion. काय आहे का?
साहित्य ठेवत असतं डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखवलं. काय शंका आहे का कोणाला? नाही. ठीक आहे. ओके, थँक्यू मॅम. कसं काढायचं ते? काय करते की थांबा. Okay, thank you, ma'am. Now, may I request to Dr. G.D. Kokate, sir, to give a vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, madam. Good afternoon to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this session. My heart fills with a lot of gratitude and respect for our distinguished speaker, Dr. S.T. Manav, madam, आवाज येत होता ना? for not only sharing their invaluable time with their commendable talk on the subject. Thank you, madam, for clearing our concept and enhancing our understanding regarding chemical kinetics, thermodynamics, etc. and practice. I would like to thank Principal Dr. B.T. Zatul sir for encouragement and support for conducting this FD. I also thank to DO Chairman Dr. V.V. Sawant Madam, Head Department of Chemistry Mr. E.V. Visses sir, and Organizing Committee for conducting such a beautiful program. I would like to thank all the teaching faculty for attending and taking part in this FD program. Thank you again, all of you. Over to you, Madam. Thank you, sir. Thank you, sir. Here, session 1 is over. Then, session 2 will be started. प्रेझेंटिंग स्टॉप करा. तू काय सांगितलं नाही? कुठं होती तू? जॉईन होतात ना आपोआप सगळे. स्क्रीन शेअर केल्यावर नाही होत. मला त्यांनी जॉईन केलं नाही. सांगायचं ना मला. काय सांगितलं? जिथे खाल्ली तुम्ही. काय झालं? मला काय जॉईन करायला तुम्हाला जमलं नाही. नाही सांगायचं. भांगे सर आले तर join झाले नाही. झाले ना? भांगे सर जॉईन झाले. तू का मला सांगितलं? होय माधुरी. इथे येऊन सांगितलं ना मला जॉईन करून. करायचं. इंट्रोडक्शन माझ्याकडे फोकट सर करेल. मानव मॅडम छान झालं लेक्चर. आ? छान झालं लेक्चर. इन डिटेल. ऐकलं का तुम्ही? इन डिटेल छान झालं. थँक्यू. इथं जॉईन करा. रेकॉर्डिंग स्टॉप करू मॅडम. कुठलं? मगाच्या पासूनच तुम्ही करायला पाहिजे. माझ्याकडे सिलेबस या गुड गुड. अहो सांगितलं किती ना तुम्ही.
आम्ही दुसऱ्याच्या मोबाईलवर ऐकलं सगळं, काय करायचं? तुला सांगितलं ना तू मीच दिसना त्याच्यात सगळ्या झाले का?
भांगे सर नमस्कार. नमस्कार सर. त्याच्यामुळं गुड आफ्टरनून भांगे सर. थोडस आपण जे म्हणतोय ना सर, आवाज आवाज कोणाचा आहे बघा. विशाखा. Okay, sir. Okay, sir. Here session 1 is over. Then session 2 will be the start. Then may I request to Dr. S.B. Kamble sir to give an introduction. Over to you, sir. Thank you, Vishaka. It's my immense pleasure to introduce today's resource person, Dr. D.S. Bhange sir, from Assistant Professor, Shivaji University, Kolhapur. Sir had completed his MSc in 2002, and also he qualified SET examination in 2002. After that, he joined National Chemical Laboratory for his PhD work, and he has completed his PhD from National Chemical Laboratory, Pune in 2008. After that, Sir selected as CNRS निश्चित postdoctoral सरांना जॉईन करून घ्या. at France. Then, after completion of his postdoctoral study, he again joined for postdoc study Wong University, South Korea. And in 2015-16, he worked as a research professor at Kyuk University, South Korea. Sir has huge biodata about the research. His research area is the synthesis of zeolite battery material and their structure solution from powder XRD data, as well as diffusion dynamics using neutron scattering. Sir also selected as an active member of International Corporation of Diffraction Data, Newton Square, USA. Sir also work as an expert as a evaluator for research proposal funded by Romanian government. Sir has 49 research publication. His citation is about 701. Yet index is 16, as well as I-10 index is 20. With this huge biodata, today our resource person, Dr. Bhange sir, is with us, and he will guide to us regarding inorganic syllabus. So, on the behalf of our Yeshwantrao Chavan Institute of Science, sir, welcome you. Thank you. Thank you, sir. Now may I request to Dr. D.S. Bhange sir to start his session. Over to you, sir. Okay, thank you. Thank you, Comrade sir, for nice introduction. Thank you, sir. Actually, maybe this is a technical requirement for your new syllabus training. So I got an opportunity to discuss with you the state of this new syllabus. So actually, your teachers are more experienced than me. So I will not say this as a lecture, but we can just have interaction, and I can just give some inputs where to start and where to end for the syllabus that has been incorporated in your BSc course. Actually, when I gone through the syllabus itself is hectic. We can say that the BSc 1 students, they are just came from the 12th, and if you just have look on the syllabus of 12th, so the 12th syllabus itself is a very wide syllabus, but it is this quantum part is missing over there. So only atomic structure is there in the physics part of the 12th syllabus. This is a nice initiative taken by your college to incorporate quantum chemistry at very early stage of the curriculum, because you can see that most of the molecular properties or atomic properties nowadays can be well explained by theoretical calculations, which are mostly quantum mechanical
calculations or some other calculations which are based on the thermodynamics property. So quantum mechanics is playing really a nice role in this particular field of chemistry. Actually, when we talk about I will just present my screen to you. You can just go through this. So I will just share my experience because we also had this particular syllabus to MSc course. So you can see that. So the first topic you have incorporated is the quantum chemistry and atomic structure. Atomic structure is part and parcel of school and college level syllabus. For example, high school and even 11th and 12th syllabus consist of some of the topics from atomic structure. But these students are not that much convenient to explain some properties related to atom. So while making or shaping the career of students, or while shaping while providing the knowledge to the students, we should take into account some loopholes those are missing in those syllabus. So when you teach this black body radiation, so most of the time what we teach them, we used to teach them some 3-4 laws to them, Stefan Boltzmann and all those things. But actual purpose we generally miss when we transfer the knowledge from book to the students. So my opinion is that, so when we teach black body radiation to the students, we should share some of the experience that which we have got through the books. So I will just present some other PowerPoint presentation where we teach to the students with certain images. So some examples like this device, we have to give lot many examples to them so that they can generate interest in them. So when we start, what we have to keep in mind that why should we have to study this black body radiation? Then what we have to do is that we have to define different rules or laws which are used to explain the black body radiation phenomenon. So Planck's law is there, Wien displacement law, Stefan Boltzmann Rayleigh law. So we have to explain to the student with different kind of examples. We can explain to the students what is a radiation itself. This is a radiation. This is not black body radiation. So when we are teaching, so BSc level is not that much, we can say raw level. So they are preparing to get maturity in the science. So we should tell them what is the wavelength, what is intensity. So this part has to be bombarded on them so many times so that they can, while looking towards the problem, they will take into consideration what is wavelength and what is intensity. And most important aspect of this topic is that this is the basic, quantum chemistry is the basic of the spectroscopies. And when student will move from BSc 1 to BSc 2, BSc 3, or even if they will go to MSc, they will come across spectroscopic part. That time they will get confused with all these terminology used. So you should teach them there itself what is the energy distribution or what is the distribution of the wavelength in a spectrum. So these laws we have to tell, Kirchhoff's law, then Stefan's law, but what important part we used to miss is that what is the limitations of these laws? Are these laws sufficient to explain this black body radiation completely? So actually, we used to teach them up to this part, but real part starts where this Stefan Boltzmann law and Jeans Rayleigh law ends. So the Planck's law, which is Wien displacement law, is there.
but these laws are not completely describing this particular black body radiation and all those things. So what we have to do here is that we have to teach them this one. So what is the beauty of Planck's equation? Planck has used these two equations. So when displacement law as well as Jeans Rayleigh law has been used by the Planck. We have to go to this equation at last up to in this particular one, because you can say that this is the only one phenomenon which has initiated the origin of quantum chemistry is mostly behind this particular law. So if you can just see that, if you can put some problems on it, that is sufficient for them. But this is too much to them. You don't have to derive any equation, but you can just tell them that this equation is explaining the nature of the curve obtained for this black body radiation. Because you can say that different laws are there. कमी करायला लागलाय हळूहळू कमी करायला लागला एक माणसं तुम्ही कोण झालं आता कोण Black body radiation releasing VN displacement आणि स्टीफन कॉन्स्टंट पर्यंत अशी कमी करायला लागले तू परत घ्या ना बोलून पण आता कमी करायला ओके याच्यामध्ये ब्लॅक बॉडी रेडिएशन मध्ये जनरली तुम्ही VN डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टीफन बोल्टझमॅन लॉ फक्त इक्वेशन सांगितली तरी चालतील आणि त्यांचे लिमिटेशन सांगा. महत्वाचं काय आहे की प्लॅंक रेडिएशन लॉचा जो इम्पॉर्टन्स आहे तो सांगणं जरुरी आहे, कारण हा जो कर्व आलेला आहे ब्लॅक बॉडी रेडिएशनचा तो कुठल्याही इक्वेशननी बाकीच्या एक्सप्लेन करता येत नाही. त्याच्यासाठी तुम्ही त्यांना लिनियर लाईनचं इक्वेशन जरी सांगितलं तरी चालेल. कलरिमेट्रीचं एक्झाम्पल देऊन जर तुमच्याकडे एक्सपेरिमेंट कलरिमेट्रीचा असेल त्यांना BSc1 मध्ये अनालिटिकल मध्ये वगैरे, तो लाईन फिटिंग इथं डाटा अनालिटिक्स जे आहे स्टॅटिस्टिकल पार्ट इथं त्यांना समजला पाहिजे विद्यार्थ्यांना. सो यू कॅन जस्ट गिव्ह देम अ टास्क whether they can just calculate or theoretically calculate this E versus lambda. So you can provide some lambdas to them and you can provide them these constant values and you can ask them to calculate the intensity of this one. हे प्रॅक्टिकली शक्य आहे. तुम्हाला याचं सिम्युलेशन साध्या सॉफ्टवेअर मध्ये वगैरे करता येते एक्सेल मध्ये, ते तुम्ही टास्क देऊ शकता विद्यार्थ्यांना. त्याच्यानंतरचा दुसरा पार्ट आहे याच्यातला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये शक्यतो there is disturbance. Okay, photo electric effect, okay, you can just explain them superficially some of the laws, but while keeping in mind that students should know what is the use of this photoelectric effect in quantum chemistry. So you should make them aware about the failure of classical theory. जे काय ऍक्च्युअल ऑब्झर्वेशन फोटो केमिस्ट्रीची झाली ते विद्यार्थ्यांना कळलं पाहिजे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आहे त्यांना सगळं माहित असतं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माहित असतो, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, पण त्याचा यूज जनरली लिंक कुठे आहे ब्लॅक बॉडी रेडिएशनची आणि क्वांटम मेकॅनिक्सची ते माहित नसते, मिसिंग असते. इथं पण त्यांना तसंच आहे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये प्रॉब्लेम वगैरे खूप सोडवतात. मेन प्रॉब्लेम कुठे येतोय, क्वांटम मेकॅनिक्सचा आणि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टची लिंक काय आहे ते त्यांना मिस होते. म्हणून इथं तिथं लिंकेज काय दाखवता येते का बघा, म्हणजे फेल्युअर जे काय आहेत क्लासिकल मेकॅनिक्सचे आणि ऍक्च्युअल ऑब्झर्वेशन जे आहेत, आणि मग ऍक्च्युअल ऑब्झर्वेशन तुमचं क्वांटम वेव्ह नेचर ऑफ लाईट कन्सिडर केल्यानंतर जे काही एक्सप्लेन करणार आहे नेचर ऑफ द कर्व मिळालेलं आहे किंवा जे ऑब्झर्वेशन मिळालेले आहे तुम्हाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये 3-4 लॉज आहेत त्याचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचे. सो इफ यू कन्सिडर लाईट ऍज अ वेव्ह then you can
explain all these observations which क्लासिकल थेअरी फेल टू एक्सप्लेन. ही लिंक तुम्हाला तिथे एस्टॅब्लिश करता यायला पाहिजे, इथपर्यंत तुम्ही शिकवायला पाहिजे, कारण हे 2 इफेक्ट आहेत. बाकीचा पुढचा पार्ट जो आहे, तर तुमच्याकडे मला वाटते 12 लेक्चर आहेत, 12 lectures are there. So rest of the part even you can just teach to the students. Compton scattering जे आहे, Compton इफेक्ट, इथं सुद्धा जास्त डिटेल मध्ये नाही गेलं तर चालेल, बिकॉज ब्लॅक बॉडी रेडिएशन अँड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हे जर तुम्ही डीप मध्ये तिथपर्यंत शिकवलं, इथं क्लासिकल मेकॅनिक्स कसं फेल होतंय आणि म्हणजे वेव्ह नेचर जर आपण कन्सिडर केलं एनर्जीचं, आणि हे 2 इफेक्ट कसे एक्सप्लेन होत आहेत प्लँकच्या ॲझम्पशन नुसार, तर बाकीचा पार्ट तुम्ही शॉर्ट मध्ये शिकू शकता. क्वांटम इफेक्ट मध्ये तुमच्या फोटॉनचा जो काय मोमेंटम कमी झालेला आहे आणि इलेक्ट्रॉनला कायनेटिक एनर्जी जी काय अचीव्ह झालेली आहे जास्त, सो गेन ऑफ कायनेटिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन अँड लॉस ऑफ मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, या दोघांची सांगड घालण्यापर्यंत शिकवलं तरी चालेल. पण हे एवढं शक्य नाही, फक्त तुम्ही you can just brief them about it. If you teach these 2 effects in detail, you can just brief the Compton effect and you can relate it to the quantum chemistry. दुसरं प्लँक्स थिअरी जे आहे ते अझम्पशनच आहेत, जे इथंच तुमचे कव्हर होते ब्लॅक बॉडी रेडिएशन मध्ये. जे इक्वेशन जर तुम्ही डिटेल मध्ये त्यांना सांगितलं की हाऊ दिस इक्वेशन एक्सप्लेन्स दी एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, ब्लॅक बॉडी डी ब्रॉग्लीचा तुम्हाला ते इक्वेशन जे आहे, इट मे टेक व्हेरी स्मॉल टाइम टू you can teach them, you can just equate this E is equal to mc square and E is equal to h nu, and you can just tell them that how mass is related to the wavelength. इथं बोर थेअरी ऑफ हायड्रोजन ॲटमच्या अगोदर तुम्हाला बऱ्यापैकी जे बाकीचे ॲटॉमिक मॉडेल जे आहेत ते ब्रीफ करायला पाहिजे. सो इट मे टेक टाइम टू यू फॉर टीचिंग. म्हणजे डाल्टनचं ॲटॉमिक मॉडेल आहे, त्याच्यानंतर रुदरफोर्डचं मॉडेल आहे, ते सांगणं गरजेचं आहे. तो बोर थेअरी ऑफ हायड्रोजन ॲटम त्यांचे ॲझम्पशन जे आहेत, आणि सो इन व्हॉट वे बोर्स थेअरी एक्सप्लेन्स दी ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा, हे जर तुम्ही रिलेट केला हायड्रोजन स्पेक्ट्रम ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा आणि हे जे काय बोर्सचे ॲझम्पशन आहेत एन चे 1 2 3 ऑर्बिटल जे आहेत, त्याच्यानंतर वेव्ह थेअरी जे आहे ते इथं वेव्ह थेअरी हेक्टिक होईल जास्त. फक्त तुम्ही वेव्ह इक्वेशन सांगितली तरी चालेल, हायझेनबर्ग अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल सोल्युशन पर्यंत गेलं तरी चालेल, इथं काही जास्त हे नाहीये. ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर्स आहेत, याचा कन्सेप्ट फक्त द्यायला पाहिजे, फक्त शेप्स आणि सो otherwise what will happen if you just explain them these atomic orbitals, their wave equations, so that will be very hectic. क्वांटम नंबर्स जे ते एक्झाम्पल घेऊन थोडंसं सॉल्व्ह करून घ्यायची. पॉलीज एक्सक्लुजन, वुन्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स जे आहे, इथं मेन ट्रेस तुम्ही याच्यावरती द्यायला पाहिजे, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन आणि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अँड इट्स रिलेव्हन्स टू क्वांटम केमिस्ट्री. सो दिस इज मोर इम्पॉर्टंट. याच्यामध्ये पण आयनिक बॉन्डिंग जे आहे, याच्यामध्ये तुम्ही जास्त स्ट्रेस जो द्यायला पाहिजे तो फर्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा कन्सेप्ट इथे यायला पाहिजे होता कुठंतरी, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी नंतर बाकीचं मग तुम्ही हेच आहे बोर्न-लेंडे इक्वेशन. सो यू हॅव टू एक्सप्लेन इट विथ सिम्पल एक्झाम्पल्स. ऍक्च्युली फॉर्मेशन ऑफ NaCl जर घेतलं तर तुम्हाला बोर्न-लेंडे आणि बोर्न-हॅबर सायकल दोन्ही कव्हर करता येते कमी वेळेत. इथं वेळ कमी आहे, तुम्हाला 7 लेक्चर्स आहेत आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा कंटेंट जास्त आहे. लॅटिस एनर्जी कॅल्क्युलेशनला वगैरे तुम्हाला ऍटलिस्ट एक लेक्चर लागणार आहे. त्याच्यामुळं एकच एक्झाम्पल सिंपल घेऊन NaClचं सगळ्या ह्याच्यात बसतंय का बघा, बोर्न-हॅबर आणि बोर्न-लेंडे इक्वेशन. रेडियस रेशो जो आहे, रेडियस रेशो आणि रेडियस रेशो इफेक्ट्स, कॅल्क्युलेशन ऑफ रेडियस रेशो प्रॉक्टेड्रल ज्योमेट्री, NaCl इज द बेस्ट एक्झाम्पल. पण इथं आता एक रिटाईल TiO2चं घेतलेलं आहे आयनिक कंपाऊंडचं एक्झाम्पल. दिस साऊंड्स लिटल बिट ऑड.
यातला पूर्ण तुम्ही रेफरन्स बुक जे दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये मी बघितलं जर जेडीली मध्ये थोडंसं अजून सिंपल दिलेलं आहे, याच्यामध्ये आणि कन्साइज आहे. So you can just take that small part of it from the JDL book. विद्यार्थ्यांना पण बरं पडेल. इथं कोव्हॅलंट बॉन्डिंग जे आहे, कोव्हॅलंट बॉन्डिंग व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरीचा अप्रोच आहे. इथं तुम्हाला पहिले एक्झाम्पल्स आणि फेल्युअर्स आहेत वेगवेगळ्या मॉलिक्युलर थेअरीचे आहेत आपलं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करण्यासाठी. त्याचं प्रत्येकाची लिमिटेशन सांगणं गरजेचं. इथं सुद्धा तुम्हाला 7 लेक्चर्स आहेत, सफिशियंट आहेत. पण इथं तुम्हाला एक्झाम्पल्स भरपूर घ्यावे लागणार बीएससीपीआर मध्ये. लोन पेअर म्हणजे काय, बॉन्ड पेअर म्हणजे काय, पुन्हा त्याचं जे एक्सप्लेनेशन करताना जो पॉझिटिव्ह पॉईंट क्रॉस जे आहेत हे इथं तुम्हाला हायलाइट करायला पाहिजेत. तर एक्झाम्पल जर घेऊन इथं जर जास्त हे केलं स्ट्रेस तर याचा काय प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला. फक्त मेन जो हे आहे तो इथं मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेअरी मध्ये येणार आहे प्रॉब्लेम. So this may not have many issues because this is very straightforward. It's a mathematics पण नाहीये, assumptions आहेत. So you have to use certain rules to calculate the pairs of the electrons. Electron count झाल्यानंतर bonding pair किती, 2 पेअर किती आहेत आणि त्याच्यावरनं तुमचा जो तळा जो शेप आहे मॉलिक्युलचा आणि प्रॉपर्टीज आहेत ते एक्सप्लेन करता येतात तिथे. त्याच्यामध्ये काय नाही इश्यूज. So you may have problem to दिस टॉपिक. आता हा पण आहे, ह्याला जास्त वेटेज आहे. तर तुमचं टोटल 30 मार्क आहेत. मला वाटतं लेक्चर 45 आवर्स आणि 30 मार्क्स. LCA मेथड ज्यावेळेस आपण इंट्रोड्यूस करतो विद्यार्थ्यांना, नवीनच आहे हा कन्सेप्ट त्यांच्यासाठी, विद्यार्थ्यांसाठी नवीन आहे. इथं आता तुम्ही जर साय म्हणजे वेव्ह इक्वेशन घेऊन त्यांना टीच करत आपण बसलो तर प्रॉब्लेम आहे की सो स्टुडंट्स विल गेट कन्फ्युज. सो वी हॅव टू प्रेझेंट देम सिंपल मॉडेल्स. आता याच्यामधले ॲटॉमिक ऑर्बिटलचे जे मॉडेल आहेत म्हणजे स्फेरिकल शेप आहे एस ऑर्बिटलचा, यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम दी व्हेरी सिंपल मॉलिक्युल्स. इथं आता बरेच मोठे मोठे मॉलिक्युल टाकलेले आहेत तुम्ही, He2CO वगैरे. ते बीएससीच्या लेवलला थोडस हे हेक्टिकच होतंय असं मला वाटतं. फक्त याच्यामध्ये तुम्ही बॉन्ड ऑर्डर वगैरे कॅल्क्युलेट करून घेऊ शकता. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम जे आहे त्या काढताना त्यांना तो कन्सेप्ट द्यायला पाहिजे, आपल्या लक्षात त्यांना आणून द्यायला पाहिजे की why bonding orbitals are having lower energy and why anti-bonding orbitals are having higher energy. आता इथं आपण कॅल्क्युलेशन कुठंच केलेलं नाही ह्याचं. सो वी आर समिंग अप दी वेव्ह फंक्शन्स ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ 2 डिफरंट ॲटम्स. म्हणजे हायड्रोजन मॉलिक्युल जर तयार होत असेल तर आपण काय करतो, एका हायड्रोजनची वेव्ह फंक्शन आणि दुसऱ्या हायड्रोजनचं वेव्ह फंक्शन, 2 प्रोबॅबिलिटी. एक म्हणजे काय पॉझिटिव्ह पार्ट एकत्र येतोय आणि एक पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अशा प्रोबॅबिलिटीनं करतोय. हा जो वेव्ह इक्वेशन समेशनचा पार्ट आहे. इथं आपण मॅथमॅटिक्स कधीच आणत नाही इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. याच्यामध्ये फक्त काय करायला पाहिजे, कन्सेप्च्युलाइज करून सांगायला पाहिजे की बॉन्डिंग ऑर्बिटलची एनर्जी का कमी होते. सो इट सॅटिस्फाईज दी स्पिन पेअरिंग इलेक्ट्रॉनचा जो काही कन्सेप्ट आहे. आणि याच्यामध्ये स्पिन पेअरिंग होत नाही आणि ऑर्बिटलचं इंटरेक्शन जे आहे पॉझिटिव्ह इंटरेक्शन म्हणजे ओव्हरलॅपिंग आहे आणि दुसरा इथे डिस्ट्रक्टिव्ह टाईप ओव्हरलॅपिंग असल्यामुळे एनर्जी जास्त त्याच्यापर्यंत जायला पाहिजे. इथं तुम्हाला बॉन्ड ऑर्डर कॅल्क्युलेशन हा कन्सेप्ट ठीक आहे. याचं एक्झाम्पल तुम्ही स्मॉल मॉलिक्युल पर्यंतच ठेवायला पाहिजे लिमिटेड. अदरवाइज it will become too much hectic for the students. त्याच्या पुढं तुमचं मला वाटतंय प्रॅक्टिकलचा पार्ट असेल काहीतरी. प्रॅक्टिकलचा पण एक मिनिट.
सरांचं काय एकच मिनिट मॅडम, थोडस प्रॅक्टिकलच्या विषयी आता काय की हे शॉर्ट डिस्कशन मध्ये मला संपवायला सांगितलंय. हे काही शॉर्ट मध्ये आता एमओटी किंवा एबीएससीपीआर तुम्ही माझ्यापेक्षाही चांगलं समजू शकाल विद्यार्थ्यांना. तुमचा एक्सपिरियन्स जास्त आहे याच्यामध्ये. फक्त तुम्ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आणि क्वांटम मधला ब्लॅक बॉडी रेडिएशन आहे ना, याचं लिंकेज जे आहे अशाशी रिलेटेड पार्टिकल आणि वेव्ह नेचर हे फक्त ट्रेस करून शिकवायला पाहिजे. आता इथं प्रॅक्टिकलचा जो कोर्स दिलेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला नवीन काय करता येते काय बघा, म्हणजे आहे त्याच प्रॅक्टिकल मध्ये प्रिपरेशन ऑफ स्टँडर्ड KMnO4 सोल्युशन अँड डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ गिव्हन ऑक्झॅलिक ऍसिड सोल्युशन हा एक आहे. आणि हा रेडॉक्स टायट्रेशन आहे दोन्ही पण. याच्या अगोदर क्वालिटेटिव्ह मध्ये काही एवढा प्रॉब्लेम येत नाही ह्याच्यामध्ये ग्राव्हिमेट्रिक अनालिसिसला वगैरे, पण विद्यार्थ्यांचा प्रॉब्लेम हा टायट्रेशन करताना बऱ्यापैकी आपण स्टॅच्योमेट्री त्यांना शिकवत नसल्यामुळे एक होतोय. स्टॅच्योमेट्री इथं KMnO4 आणि ह्याची रिॲक्शन जी आहे ऑक्झॅलिक ऍसिडची आपण चार्ट बनवताना द्यायला पाहिजे, पण त्यांना कॅल्क्युलेशन करताना मॉलिक्युलर वेट नंतर नॉर्मॅलिटी मोलॅरिटी हा कन्सेप्ट तिथंच रुजवायला पाहिजे विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये. याच्यासाठी माझ्याकडे एक स्लाइड एक पेज आहे तयार केलेलं, मी तुम्हाला इथं प्रेझेंट करतो आणि त्याच्यानंतर आपण डिस्कशनला ओपन ठेवूया टॉपिक असं. प्रॅक्टिकल एक मिनिट. ठीक. एक मिनिट. ऑक्झॅलिक ऍसिडचं टायट्रेशन वगैरे करताना बऱ्यापैकी विद्यार्थ्यांना हा जो कन्सेप्ट आहे, इव्हन 12th स्टँडर्डला सुद्धा ऑक्झॅलिक ऍसिड आणि याचं KMnO4चं टायट्रेशन बद्दल आहे. इथं जनरली हा जो स्टॅच्योमेट्रीचा पार्ट आहे हा विद्यार्थ्यांना आपल्याला सांगता आला पाहिजे. 2 KMnO4 why 2 KMnO4 requires 3H2SO4. Why 2 KMnO4 requires 5H2C2O4 oxalic acid moles of 5 moles of oxalic 1 mole of 2 moles of KMnO4 require 5 moles of oxalic acid. आता हे बसवताना तुम्ही रिॲक्शन करताना जे काय टायट्रेशन आहे त्या टायट्रेशनचा प्रोडक्ट जो आपण NaCl HCl प्लस NaOH त्याच्या धर्तीवर जर सांगितलं तर विद्यार्थ्यांना समजेल. फॉर एक्झाम्पल आता इथं KMnO4 आणि H2SO4 आहे, इथं तुम्ही रेडॉक्सचा जो मेन प्रोडक्ट तयार होणार आहे मॅंगॅनीज 7+2 ला येते, म्हणजे एक मॅंगॅनीज 5 इलेक्ट्रॉन जवळपास ऍब्सॉर्ब करून रिड्यूस होतोय. हा कन्सेप्ट तुम्ही मोलचं कॅल्क्युलेशन विद्यार्थ्यांना जर करायला लावलं, तुम्ही जर विद्यार्थ्याला सांगितलं की 1 मोल म्हणजे किती, मग 1 मोल त्याला मॉलिक्युलर वेटचा कन्सेप्ट कळेल, ॲव्होगॅड्रोचा नंबर कळेल. इथं थेअरीमध्ये झालेलं आहे, पण प्रॅक्टिकल मध्ये काय होतं की ज्यावेळेस रिपिटेशन बऱ्याच वेळेला तो कॅल्क्युलेशन करेल, त्याच्यानंतर तो स्वतः एक्सपिरियन्स करेल सोल्युशन बनवण्याचं वगैरे. तुमच्या याच्यामध्ये सोल्युशन प्रिपरेशन आहे का नाही माहित नाही, पण सोल्युशन प्रिपरेशन हे बऱ्यापैकी आता नवीन याच्यामध्ये कन्सेप्ट ठेवलेला आहे. प्रिपरेशन आहे इथं ठेवलेलं आहे, प्रिपरेशन ऑफ सोल्युशन. आणि स्टँडर्डायझेशनची रिक्वायरमेंट का विद्यार्थ्याला कळायला पाहिजे. इथं प्रॅक्टिकल मध्ये आपण ठेवतो स्टँडर्डायझेशन करा म्हणून, पण आपण त्याला बेसिक त्याचा आउटकम काय कशामुळे ठेवले, स्टँडर्डायझेशन का करावं लागतं हे आपण सांगत नाही. तर त्याला केमिकलच्या बॉटल पर्यंत जायचा जो काही फ्रीडम आहे तो द्यायला पाहिजे आणि त्याचं केमिकल फॉर्म्युला वाचायला लावायला पाहिजे.
त्याच्यामध्ये हायड्रेशनचं काय रिस्क आहे का बघायला लावायला पाहिजे. 1-2 हायड्रेटेड केमिकलच्या बॉटल त्यांना द्यायला पाहिजेत आपण एक्सपिरियन्स करायला. आणि हायड्रेशन किंवा ह्याच्यामुळे काय होतं की मॉलिक्युलर फॉर्म्युला व्हेरी होतो. ऍटमॉस्फिअर मधल्या घटकांशी ज्यावेळेस हा केमिकल हायड्रेशन वगैरे ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस त्याचं ओरिजिनल वेट जे आहे, आता केमेनोफोर तसा स्टेबल आहे, K2Cr2 स्टेबल आहे. तसं हायड्रेशन झालं तर काय होतं की ऍक्च्युअल वेट जे आहे, आपण घेतलेलं वेट आहे ते ऍक्युरेट वेट जर घेतला आपण एखाद्या केमिकलचं कॅल्क्युलेशन करून, तर हायड्रेशन मुळे येणारं वेट हे कमी येतं. कारण त्याच्यात वॉटर मॉलिक्युल पण आलेला असतो घेतलेल्या वेट मुळे. तो जो काय कन्सेप्ट आहे, एक्स्ट्रा वॉटर मुळे तुमचं ऍक्च्युअल वेट तुम्ही घेताय तो कमी येते आणि त्याच्यामुळे तुमची नॉर्मॅलिटी, ऍक्च्युअल नॉर्मॅलिटी तुम्हाला जी एक्सपेक्टेड आहे त्याच्यापेक्षा कमी येते. म्हणून स्टँडर्डायझेशन करावं लागतं. हा जो कन्सेप्ट आहे त्यांच्या मनावरती निभला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी बेस्ट एक्झाम्पल तसं HCl NaOH असायला पाहिजे होतं. पण ते दोन्हीही प्रायमरी स्टँडर्ड नाही. इथं प्रायमरी स्टँडर्ड, सेकंडरी स्टँडर्ड हा कन्सेप्ट आहे तो तुम्ही समजावून सांगायला पाहिजे. रिॲक्शनचा जो पार्ट आहे, हा 2च मोल का घेतले, याचे 3 मोल का घेतले, याचे 5 मोल का घेतले, याचं एक्सप्लेनेशन फुल विद्यार्थ्यांना तुम्ही करून दिलं पाहिजे. तर त्यांना हा जो काही टॉपिक इथे इन्क्लूड केलेला आहे त्याच्या मागचं जे काय तुमचं लॉजिक आहे टाकण्यामागचं, त्याचा आउटकम काय यायला पाहिजे ते इथे येऊ शकेल. इथं एकच रिझन आहे की त्यांना एकच सांगायचं की जे ऑक्सिडेशन आहे, ऑक्सिडेशन ऑफ ऑक्झॅलिक ऍसिड आहे. ऍक्च्युली इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज त्यांना बघायला जर सांगितली तर त्यांच्या पण लक्षात येते केमेनोफोर काय ऑक्सिडंट आहे का रिडक्टंट आहे. जो टॉप लाय वरती तो काय आहे त्यांना विचारायचा आणि जो काही बॉटमला काय आहे इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजच्या रेडॉक्स याच्यामध्ये, तर बऱ्यापैकी तुमचा जो हेतू आहे इथं तो क्लिअर होईल. कधी ज्यावेळेस हा मोल कन्सेप्ट आणि मोलर रेशो विद्यार्थी रिॲक्शन अंडरस्टँड करून शिकतील. ते रटून काय उपयोग नाही. इथं 5 इलेक्ट्रॉन कसा एक Mn घेऊन Mn2 मध्ये गेलेला आहे, हे सुद्धा तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किंवा अजून कुठल्या ह्याच्याने सांगता आलं तर सांगायला पाहिजे इथं. किंवा चार्ट्स तयार करायला पाहिजेत असे की जेणेकरून तुम्ही त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन करून द्या आणि किती केमेनोफोर लागेल एवढं ऑक्झॅलिक ऍसिड ऑक्सिडाइज करण्यासाठी. आपल्याकडे समजा 1 ग्रॅम ऑक्झॅलिक ऍसिड आहे आणि त्याचं कन्व्हर्जन, ही रिॲक्शन द्यायची त्यांना आणि त्या ऑक्झॅलिक ऍसिडचं कन्व्हर्जन मला कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर मध्ये करायचंय. किती त्याला हे द्यायला पाहिजे इथपर्यंत द्यायचे. जरासं थोडस आपण जे काही चार्ट आणि ह्याच्यातनं करतोय त्याच्याऐवजी जर एक मिनिट चार्टच्या ऐवजी जर थोडस प्रॅक्टिकल ट्युटोरियल बेस्ड जर केलं ट्युटोरियल बेस्ड वगैरे थोडस करता आलं तर बघा. आणि टीचिंग मध्ये याच्यामध्ये शॉर्ट ट्युटोरियल वगैरे ठेवून तुम्ही करू शकता थिअरी प्लस प्रॅक्टिकल मध्ये. कॉम्प्युटेशनल ह्याचा जो पार्ट आहे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी किंवा LCO, थोडासा फिजिकल केमिस्ट्रीच्या ओरिएंटेड पार्ट आहे. तुमच्याकडे जर टीचर्स असतील फिजिकल केमिस्ट्रीचे त्यांनी तो पार्ट घेतला तरी विद्यार्थ्यांना समजण्यासाठी बरं जाईल. त्याच्यामध्ये काय स्लाइड्स आहेत जे माझ्याकडे प्रेझेंटेशन आहेत, तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर मी शेअर करतो सगळं. आमच्याकडे हा पार्ट MSc ला होता, आता आम्ही तो काढून टाकलेला आहे कारण 12th आणि BSc आमच्या सिलेबस मध्ये मला वाटतं 3rd इयरला आहे. त्याच्यामुळं हे केलाय. तो रिड्यूस करून जर तुम्ही दाखवला तरी चालेल त्यांना. ह्याच्यामध्ये थोडस बेस म्हणजे काय की
विद्यार्थ्यांना बऱ्याच लोकांना माहित नसतं की सगळं जो काही पार्ट आहे आपला केमिकलनी बनलेला आहे किंवा एव्हरीथिंग इज हॅव्हिंग सर्टन टाइप ऑफ केमिस्ट्री. तो व्ह्यू पॉइंट जर चेंज केला आपण तर बऱ्यापैकी त्यांची जी जिज्ञासा आपण म्हणतो ती जागू शकते. त्याच्यामध्ये ॲटॉमिक मॉडेलचा जो काही हे आहे बेस त्याच्यात टाइमलाईन आहे. म्हणजे ॲटॉमचं मॉडेल नव्हतं त्यावेळेस मग जगाचं डिस्क्रिप्शन कसं व्हायचं म्हणजे मॅटरचं. आता हे डाल्टनचं ॲटॉमिक मॉडेल आहे. डेमोक्रेटिसचं एक आहे. डेमोक्रेटिस म्हणजे 2400 वर्षापूर्वीच आहे. या सगळ्या गोष्टी तिथं लिंक करून लावता आल्या तर बऱ्यापैकी विद्यार्थ्यांना ॲटॉमिक स्ट्रक्चर जे आहे ते अंडरस्टँड व्हायला मदत होऊ शकते असं माझं मत आहे पर्सनली. आता तुमचा प्रत्येकाचा टीचिंग मधला एक्सपिरियन्स जो आहे तो सुद्धा बऱ्यापैकी कमी येतो. काय काय शिकवलं पाहिजे किंवा काय काय नाही कव्हर केलं तर चालतंय वगैरे. आता पंचतत्व आपण म्हणतो ते पंचतत्वाचा सुद्धा काहीतरी इथं पार्ट आहेच. म्हणजे ज्यावेळेस केमिस्ट्री वगैरे काय नव्हतं त्यावेळेस जगाचं जे काही डेफिनेशन होते ते जळ स्थळ काष्ट पाषाण याच्यामधनं केले जायचे. ते इथं आम्ही रिलेव्हन्स लावून शिकवलेलं आहे. टाइमलाईनच्या ॲटॉमिक थिअरीची वगैरे ही सुद्धा मग विद्यार्थ्यांना लक्षात आणून द्यायला पाहिजे. कारण जी मॉडर्न केमिस्ट्री आहे ही 100 वर्षामध्ये गेल्या एस्टॅब्लिश झालेली आहे. त्याच्या अगोदर केमिस्ट्री नव्हती का? केमिस्ट्री होती पण ती किती स्लो त्याचं हे होत होतं इम्प्रुव्हमेंट. आणि आता केमिस्ट्री एकदम एक्सपोनेन्शियल रेट नुसार त्याच्यातलं जे काय आपलं अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज आहेत त्या बाहेर यायला लागलेल्या आहेत. बिकॉज ऑफ दी मॉडर्न केमिस्ट्री विच इज बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज पर्यंत जायला पाहिजे. स्टोरी टेलिंग टाईपच आहे. याच्यामध्ये कुठेही आम्ही इक्वेशन वगैरे आणण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. थॉम्सन मॉडेल आहे. त्यानंतर रुदरफोर्डचं जे ॲटॉमिक मॉडेल आहे ते तुमचा अल्फा रेचा एक्सपेरिमेंट आहे तो यायला पाहिजे जनरली. आणि हांटारो नागाओकाचं एक मॉडेल आहे ॲटॉमचं ऑनियन शेपचं. ते जनरली आपण कधीच विद्यार्थ्यांच्या पुढे आणत नाही पण ते पण आणायला पाहिजे. काय स्पेशालिटी आहे प्लॅनेटरी थ्रीवरून त्यांनी घेतलेले. हे गोल्ड फाईलचा एक्सपेरिमेंट आहे तो सांगायला पाहिजे विद्यार्थ्यांना. बिकॉज यू कॅन सी दॅट अजूनपर्यंत आपल्याला बरेच विद्यार्थी असे भेटतील की त्यांना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनचा शोध कधी लागला हे माहित नसते. तर ह्या कॉन्सिक्वेन्सेस आहे आणि एकाचा शोध लागल्यानंतर त्याचा इम्पॅक्ट दुसऱ्याच्या स्टडीवरती कसा झालेला आहे याची बेस्ट एक्झाम्पल आपण ॲटॉमिक स्ट्रक्चर आणि ॲटॉमिक स्पेक्ट्रावरूनच देऊ शकतो. याच्यामध्ये तुम्हाला काय एक्सप्लेनेशन बाकीचं जर पाहिजे असेल तर मग ते मोठी काय माझा हे नाही स्पेशलायझेशन नाही मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी वगैरे. जास्त हा जो क्वांटमचा पार्ट आहे तो मी घेतलेला होता बरेच वर्षे. त्याच्यामध्ये मी बेस तयार करायचो कुठपर्यंत की वेव्ह इक्वेशन जे 3 डायमेन्शन मध्ये आहे. मग तिथून पुढे पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन टू पोलर हा फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये पार्ट आहे. आता तुमच्या फिजिकल मध्ये सेकंड इयरला किंवा थर्ड इयरला कुठं आहे काय का? Bange sir, in the second year, BSc second, in physical properties of liquids, we teach the dipole moments, polar and non-polar molecules. ठीक आहे ठीक आहे. नाही ह्याच्यामध्ये फिजिकल मध्ये मॅडम म्हणजे कसं की वेव्ह इक्वेशन वगैरे आता इथं घेतलंय तुम्ही. तुमच्याकडे लेक्चर 12 आहे 12 लेक्चर. मग आपण काय करतो फास्ट शिकवत जातो एकदम पर्यंत कव्हर करायचं तुमच्यावर प्रेशर राहतंय. हो हो. आणि मी बघितलंय वायसीला तुम्हाला तर एकदम बिझी ठेवतात आणि टीचिंगच्या बाबतीत नो एक्सक्यूज आहे.
मग इथं तुम्हाला शॉर्ट मध्ये म्हणजे पेपर तुम्हीच काढणार आहे तिथं वेव इक्वेशन फक्त ब्रीफ करा त्यांना. सोल्युशनच्या वगैरे जर हे मागं लागला तर तुम्हाला लेक्चर कमी पडतील. सिलेबस सुंदर आहे तो, कारण बीएससी फर्स्ट पर्यंत जर ब्लॅक बॉडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरे येत असेल तर त्याचा बेस जो आहे स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्ही सेकंड इयर किंवा थर्ड इयरला इंट्रोड्यूस केली तर बरेच कन्सेप्ट त्याचे क्लिअर होतील. आणि स्पेक्ट्रोस्कोपी किंवा क्वांटमचा पार्ट एनर्जी कॅल्क्युलेशन वगैरे जे आहे त्याच्यावरती पुढं बऱ्यापैकी केमिस्ट्री बेस्ड आहे. ऑर्गॅनिक असेल किंवा याची सुद्धा असेल इनऑर्गॅनिकची. त्याच्यामध्ये फक्त लिंक लावण्याचं तुमच्या टीचरने काम केलं पाहिजे. म्हणजे कसं की क्लासिकल मेकॅनिक जे होतं म्हणजे न्यूटनचे लॉज ऑफ मोशन असतील किंवा काय जे रूल केलेले होते अगोदर ते हाऊ दीज रूल्स आर हेल्ड टू एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रा इमिटेड बाय ब्लॅक बॉडी. आणि मग तो स्पेक्ट्रा प्लँकच्या इक्वेशननी कसा फिट झाला एकदम तंतोतंत इथपर्यंत ब्रीफिंग करणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्ही जर त्याला इक्वेशन देऊन एक्झाम्पल सर टीवायला फिजिकल मध्ये क्वांटम केमिस्ट्री टॉपिक आहे फर्स्ट. त्याच्यामध्ये हे डिटेल्स आम्ही घेतलेले आहेत. क्लासिकल मेकॅनिक्स आणि क्वांटम मेकॅनिक्स टीवायला आहे पण तो पार्ट फिजिकल मध्ये. इथं तरी ब्रीफिंग केलं तरी चालेल पण इक्वेशन त्यांना पाठ करायला पाहिजेत. कारण इथं लिंक जर लागली त्यांना जर लक्षात आलं की क्लासिकल मेकॅनिक्सनी ह्या प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होत नाहीत आणि ह्या प्रॉपर्टी जर आपण एनर्जी किंवा जे काही लाईट आहे त्याला जर आपण वेव कन्सिडर करून पुढे गेलो तर हे ह्या इक्वेशननी फिट होतंय. म्हणजे काय की मॅटर कॅन एक्झिस्ट ॲज अ वेव ॲज अ पार्टिकल. आणि मग तो ड्युअल नेचर. मग डी ब्रॉगलीचा जो काय कन्सेप्ट आहे मग तो तिथं तुमचा पुढे आणलेला त्याच्यावरती एक्झाम्पल तुम्ही घेतली 4-5 मुव्हिंग कारचं वेवलेंथ काढायला लावली किंवा एखादे ऑब्जेक्ट आहे डोळ्याला दिसतोय पण त्याची वेवलेंथ आपल्याला दिसत नाही. तर ती वेवलेंथ का दिसत नाही कॅल्क्युलेट जर तुम्ही करायला लावलं 30 किलोग्रामचा दगड आहे किंवा 10 किलोग्रामचा दगड आहे वरून पडलेला आहे त्याची वेवलेंथ काढायला लावायची तर ती वेवलेंथ खूप डोळ्याला दिसतच नाही असे असते. किंवा फ्रिक्वेन्सी त्याची कॅल्क्युलेट करायला लावायची विद्यार्थ्यांना. फ्रिक्वेन्सी खूप कमी असते त्याची वेवलेंथ लॉंगर असेल. ते एक्सपिरियन्स त्यांना ज्या वेळेस येईल किंवा ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा शिकवत असताना आपण जे हॉटेलच्या बाहेर लावलेल्या पाटे आहेत त्याचं एक्झाम्पल दिलं. चमकणारे आता जे लेटर करून लावलेलं असतं रात्र बोर्ड लावलेला आपण दिसतोय हे हॉटेल आहे ते हॉटेल आहे ऍक्च्युली ॲटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्राचा इफेक्ट आहे. तर ते थोडस कॅल्क्युलेशन ओरिएंटेड आणि एक्झाम्पल त्याचा उपयोग काय डे टू डे लाईफ मध्ये याची सांगड घालून फक्त एक मात्र ह्याच्यामध्ये होऊ द्यायला पाहिजे की केमिस्ट्रीचा पार्ट तुम्ही जास्त ठेवा. मॅथमॅटिकलचा जर आणला तर विद्यार्थी मेसअप होतील. कारण हे बीएससी फर्स्ट मध्ये एफवायला जरा हेवी होईल ते. हेवी होईल. फक्त इक्वेशन देऊन त्याचा सिग्निफिकन्स काय एवढ्यापर्यंत लिमिटेड ठेवा. थेरॉटिकल पार्ट जरा थेरॉटिकलचा चालेल. त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये मात्र केमिनोफोरचं वगैरे बॉटल तुम्ही त्या विद्यार्थ्यांच्या हातात त्याला एक्सपिरियन्स करायला द्या किंवा तुम्ही ऑनलाईन जर घेत असाल तर बॉटलचा फोटो काढायचा आणि बॉटल ओपन केल्यावर एखादा हायड्रेटेड केमिकल आहे ते पण दाखवायचं त्यांना फोटो काढून पाठवायचा बघा म्हणायचं कसं होतंय आणि मग त्याचं स्टँडर्डायझेशन का करावं लागतं हे तिथंच कन्सेप्ट त्यांचा क्लिअर होईल. इथं एमएससी ला सुद्धा आमच्याकडे असा प्रॉब्लेम आहे. सेकंड इयरला जरी विद्यार्थी फोर्थ सेमला आला त्याला जर विचारलं की बाबा स्टँडर्डायझेशन का करायचं he doesn't have any solid reason to explain. मग त्याला जर लक्षात आलं की बाबा हे ह्याच्यामुळे करायचंय he can involve interestingly in these problem solving sessions. बरोबर आहे. आणि प्रिपरेशन वगैरे जर असतील तुमच्या इकडं आता मला ह्याच्यात काही दिसलेलं नाही तर जे वेट घेतो ना आपण वेट त्या वेटचं आपण त्याचा मोल कॅल्क्युलेट करायला लावायचं. त्याला आपण म्हटलेलं असतं 6 ग्रॅम हे घ्या मग त्याला मॉलिक्युलर वेटने डिवाइड करायला लावायचं आणि किती मोल आलेली म्हणायचं. मग पुढचं जे आहे त्याचे मोल कॅल्क्युलेट करायला लावायचे. मग त्याची स्टॉइचियोमेट्रीची रिॲक्शन त्याला घ्यायला लावायची त्याच्यावर. काय होईल की
तर विद्यार्थ्याला पण लक्षात येईल आपण हे एवढे ग्रॅम का घेतले. ते ऑर्गॅनिक मध्ये आहे. आता आमचं काय झालेलं आहे, सेमिस्टर फर्स्टला आम्ही फिजिकल आणि इनऑर्गॅनिक आहे. हा, आणि ऑर्गॅनिक मध्ये जरी असलं तरी मोल कन्सेप्ट किंवा मोल आपण स्टॉइकियोमेट्री. कॉन्सेप्ट घेऊ शकतो. हा. प्रिपरेशनचा पार्ट Preparation. आमचा सेकंड सेमला आहे हा. ऑर्गॅनिक सेक्शन मध्ये. आता या सेमला फिजिकल आणि इनऑर्गॅनिक सेक्शन आहे बीएससी पार्ट. एक्सपेरिमेंट हा खूप छान आहे. केमेनो4 वर्सेस ऑक्झॅलिक ऍसिड मध्ये शिकायला विद्यार्थ्यांना एवढं मिळतंय. हो, आणि तो पर्पजफुली आता फर्स्ट इयरला पुन्हा आणलेला आहे, म्हणजे बीएससी झालेला असतोय. आणि इथं तुम्हाला केमिकल कायनेटिक्स जर फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये असेल आहे की त्याचा सिग्निफिकन्स तुम्ही सांगू शकता इथं. म्हणजे केमेनो4 ऑक्झॅलिक ऍसिड सोल्युशन हीट करून जर टायट्रेट केलं तर टायट्रेशन फास्ट होतं. आणि टेम्परेचर कमी असेल तर मग तो कलर चेंज होत नाही लवकर, रिएक्शन गोज स्लो. ही कॅन लर्न रेट ऑफ रिएक्शन. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पण आपण सांगू शकतो. हा, इथं तो सोल्युशन तुम्हाला हॉट करून हे केल्यानंतर लगेच डिकलराइज होतं. तो तिथं त्यांना जर लिंकिंग लावत गेलो आपण तर इंटरेस्ट वाढून बऱ्यापैकी विद्यार्थी तुमच्यापर्यंत अप्रोच होतात. नंतर एक महिनाभर जर तुम्हाला एक्सपिरियन्स असा येईल की बरेच विद्यार्थी आता जे शंका घेऊन येत नाहीत, ती विद्यार्थी शंका घेऊन यायला सुरुवात होते. त्यांचा इंटरेस्ट वाढला की मग. हा, याच्यामध्ये फक्त प्रॉब्लेम असा आहे, तुम्ही जे बुक रिफर करताय याचे प्रिपरेशन साठी ऑर्गॅनिकचे मला माहित नाही, पण इनऑर्गॅनिक वगैरे त्याच्यामध्ये जरासं कंटेंट आणि प्रोसिजर थोड्याशा ऑड आहेत. म्हणजे चुकलेलं आहे काय ठिकाणी, टायपिंग मिस्टेक असावी किंवा कुठून तरी कॉपी केल्यामुळं. तर व्होगेलचं किंवा बाकीचे जे ऑथर आहेत त्यांचं ओरिजिनल रिसर्च पेपर पण तुम्हाला आता इंटरनेटवरती मिळतील किंवा प्रोसिजर. थोडासा स्पेलिंग करायचं थोडं काम करायला पाहिजे. म्हणजे आपण चेक करून घ्यायला पाहिजे. मोल रेशो जर मॅच होत नसेल रिएक्शन मध्ये झालंय का तसं. हा, मग आपण शिक्षकांनी काय करायचं, थोडं कॅल्क्युलेट करून बघायचं. मोल रेशो जो आहे तर रिएक्शन आपण लिहायला लावतो विद्यार्थ्यांना किंवा रिएक्शन असते चार्ट मध्ये. कधी कधी रिएक्शनच नसते, प्रिपरेशन आहे पण रिएक्शन नाही. अशा वेळेला मग ते उपयोगाला पडतंय. काय आणि डिस्कशन. माळी मॅडम बोला. मॅडम हॅलो भांगे सर, नमस्कार. नमस्कार. खूप छान एक्सप्लेनेशन दिलं सर तुम्ही. म्हणजे शॉर्ट टाइम मध्ये होतं. मला इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी तुम्हाला प्रॉब्लेम माहिती आहे की इनऑर्गॅनिक स्पेशलायझेशन मिळत नाहीत लोक. आणि काय नक्की ऍक्च्युली सिलेबस मध्ये कसं कव्हर करायचे, कुठले पॉईंट येणं महत्वाचं आहे, हे तुम्ही सगळं डिटेल मध्ये सांगितलेलं आहे. खूप छान. थँक्यू. थँक्यू फॉर युअर पॉझिटिव्ह कमेंट. आता मॅडमचा वगैरे सावंत मॅडमचा असेल किंवा मानोहर मॅडमचा एक्सपिरियन्स भरपूर आहे बरोबर टीचिंग मध्ये. त्याच्यामध्ये मला हे मोठी वगैरे खूप नवीन आहे. मी एकदा किंवा शिकवलंच नाही आतापर्यंत. एलसीओ थोडस शिकवलं 1 वर्ष. पण ह्याचं जे क्वांटमचा पार्ट मी इथं 10 वर्ष घेतलेला आहे. आता आम्ही तो सिलेबस मधनं कमी केलाय. पण बऱ्यापैकी विद्यार्थी असं होतं की आपण लिंक लावली तर ते परीक्षेमध्ये सुद्धा ते क्वेश्चनला अपिअर होतात विद्यार्थी. अदरवाइज दे विल पुट इट फॉर ऑप्शन. थोडस ट्युटोरियल तुम्ही ई ट्युटोरियल घ्यायला सुरुवात करा त्यांची. तुम्हाला पॉझिटिव्ह फीडबॅक मिळेल. म्हणजे प्रॅक्टिकल वरती किंवा इव्हन टॉपिक शिकवलेला असेल त्याच्यावरती सोल्युशन, फक्त प्रॉब्लेम्स प्रोव्हाइड करायचे आणि आन्सर पाठवायला सांगायचे. 100% विद्यार्थी देत नाहीत, पण ऍटलिस्ट एक 10 ते 20% विद्यार्थी जे परफॉर्मिंग असतात ते एंगेज राहतात बऱ्यापैकी. भांगे सर, इनऑर्गॅनिक पेपरचा सिलेबस झालाय का व्यवस्थित सगळा? सिलेबस एकदम मस्त आहे आणि ते गरजेचं होतं. आम्ही परवाच आमचं डिस्कशन झालं की 12th सिलेबस एवढा हेवी आणि हेक्टिक केला आहे. आता बीएससीचा आपल्या युनिव्हर्सिटीचा किंवा अजून बाहेरच्या ज्या युनिव्हर्सिटीज आहेत ते कधी पुढे नेतील सिलेबस, आम्हाला असं एक अपेक्षा होती. आता ते पहिले तुमच्या ह्याच्यातनं दिसली आम्हाला. नाही, छान सिलेबस आहे तो. फक्त विद्यार्थ्यांपर्यंत तो नीट पोहोचला पाहिजे.
म्हणजे सुटसुटीत करून एकदम थोडा हेवी आहे. म्हणजे काय की हा समजायला इव्हन MSCच्या ह्याच्या सुद्धा टीचिंगला प्रॉब्लेम यायचे आम्हाला पहिल्यांदा मटेरियल न मिळणं किंवा थोडासा हे सर सिम्प्लिफाय करायला सुद्धा आपल्याला सुद्धा प्रॉब्लेम येतो. मॅथमॅटिकल पार्ट जास्त नका घेऊ. तर मॅथमॅटिक्स रिड्यूस करा तुम्ही हा आणि सिग्निफिकन्स सांगायचा, इक्वेशन द्यायचं आणि त्याचं महत्व काय सांगायचं आणि हे कसं ते आलेले लिमिटेशन्स कव्हर कसं करतंय. इनऑर्गॅनिक मध्ये एवढं सांगितलं तरी मोर दॅन सफिशियंट आहे. सर तुमचा जो कॉन्सेप्ट होता की मुलांना मुलांचं माईक चालू आहे. क्वांटम शिकवताना डे टू डे लाईफ मधले एक्झाम्पल्स द्या. ऍक्च्युली फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये आम्ही देतोच उदाहरणं, एनर्जी वेल, पोटेन्शियल एनर्जी वेल वगैरे, जे की बेसिक गोष्ट येते. पण थोडस FYच्या मुलांना, मुलं 12वीत आलेली असतात, 12वीत त्यांनी CET साठी किंवा नीट साठी फक्त तयारी केलेली असते. अंडरस्टँडिंगची सुरुवात त्यांना इथे होते. त्या दृष्टीने आम्ही टॉपिक इथे घेतलेला आहे, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन वगैरे. हे खूप मला आवडलं की तुम्ही डे टू डे लाईफ मधली एक्झाम्पल्स द्या त्याच्यात. दिस इज अ व्हेरी गुड सजेशन. आम्ही त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करायचा प्रयत्न करू. नाही आता जनरली आपण विचारतो, म्हणतो ना आपली केमिस्ट्रीज होते किंवा फ्रिक्वेन्सीज होते ह्याची आणि त्याची, विचारायचं आपल्याला खरोखर फ्रिक्वेन्सी असते काय. मग फ्रिक्वेन्सी असली तर वेव्हलेंथ पण असणार आहे. आपण म्हणतो वेव्हलेंथ मॅच झाली. आणि मग मुव्हिंग मॅनचं एक्झाम्पल घ्यायचं. कुठलं आपण हा जो कन्सेप्ट शिकवतो डीप प्रॉब्लेम, एक माणूस 1 मीटर पर सेकंद चालतोय आणि त्याची वेव्हलेंथ काढायला सांगायची, वजन द्यायचं त्याचं 60 आणि त्याची स्पीड काय आहे तो द्यायचा. मग तो त्याची फ्रिक्वेन्सी काढेल किंवा वेव्हलेंथ काढेल. आणि मग आहे का नाही हा कन्सेप्ट वेगळा आहे. मग किती आली त्याच्यावरनं ती आपल्याला दिसू शकत नाही. म्हणजे मॅटरचा जो हा क्वांटमचा पार्ट जो जिथून आला तो एक्सप्लेन करण्यासाठी हे महत्वाचं काय की निग्लिजिबल असल्यामुळे आपण तो इग्नोर करतो आणि पार्टिकल म्हणूनच ह्याला कन्सिडर करतो. आणि मग वेव्ह कडे जायचं, कुठल्या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. इथं डिफ्रॅक्शन जे आहे ते थोडस इंट्रोडक्टरी सांगायचं फक्त एक्झाम्पल घेताना. न्यूट्रॉन डिफ्रॅक्शन नावाचा टेक्निक आहे, इलेक्ट्रॉन डिफ्रॅक्शन. न्यूट्रॉनला मास आहे बट इट कॅन बी डिफ्रॅक्टेड, सो इट कन्फर्म्स वेव्ह नेचर ऑफ द मटेरियल. मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल जनरली आपण हे करतो. ऍक्च्युली क्वांटम केमिस्ट्री जी आहे ती बेस्ट सुटेड फॉर मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आणि क्लासिकल मेकॅनिक्स कॅन बी युज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल्स. पण आपण एक्झाम्पल असं मायक्रोस्कोपिकचं घेऊन त्यांना ते RD मदनचं सर तुमचं पुस्तक आहे इनऑर्गॅनिकचं, मॉडर्न इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, RD मदन. त्याच्यात त्यांनी छान उदाहरण दिलेलं आहे. पार्टिकल मायक्रोस्कोपिक मध्ये इलेक्ट्रॉन आणि मायक्रोस्कोपिक मध्ये क्रिकेट बॉल. हे एक्झाम्पल मुलांना चटकन अप्रिशिएट होतं. मग ते मोमेंटम आणि हायझेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल त्याच्यात त्यांनी छान एक्सप्लेन केलेलं आहे. हो, ह्याचं लीचं पण बुक छान आहे याच्यासाठी विद्यार्थ्यांना. जेडी ली आहे. आणि तुमच्या ह्याच्यामध्ये मला एक आवडलं ते काय झालं, रेफरन्स बुकची जी लिस्ट दिली ती स्टँडर्ड रेफरन्स बुक्स आहे आणि कुठं फडके प्रकाशन किंवा हे रेफर केलेलं नाही. आता त्याच्यात पण आपण काय म्हणायला नाही पाहिजे, पण हे विद्यार्थी त्या पॉकेटमध्ये जाऊन बसतो. ही नेव्हर लुक्स अवे फ्रॉम इट. तो मग ते डबक्यातला आपण म्हणतो तसं तेवढंच राहतं. थँक्यू सर. छान सर. थँक्यू. ह्या स्लाइड तुम्हाला माझ्याकडचे जे आहेत ते मी शेअर करतो गणेशला. हो येस. तुम्ही त्याच्यातला मॅथमॅटिकल पार्ट काढा आणि प्रेझेंटेशन तसं यूज केलं तरी चालेल, काय अडचण नाही. ओके. Thank you, sir. ओके, थँक्यू. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now may I request to Mr. A.D. Kadam, sir, for vote of thanks. Over to you, sir. First of all, good evening to all. On the behalf of Department of Chemistry, Yashwantrao Chauhan Institute of Science, Satara, it gives me immense pleasure to thankful to Dr. D.S. Bhange sir. Sir explained
lot of things from theory and practical very elaborately. Sir guided us to at the time of teaching on which point there is a need to focus. I am also thankful to principal of our institute, Dr. B.T. Zadhav sir, for encouraging us to arrange such a type of faculty development program. I am also thankful to Head Department of Chemistry, Dr. Mr. P. Bisay sir, and I am also thankful to Chairman of BOS, Dr. V. Sawant madam, and all my colleagues. With this, today's session is over. थँक्यू भांगे सर. Thank you. Thank you. आपल्याला सुट्टी आहे आठवड्याभर. कधी? नोट्स आपल्याला आपल्याला इकडे देण्यासाठी आहे. कधी देणार आहे? 8 ते 15 एक slot आणि वाऱ्यानंतर दुसरं. CSV फाईल होती का डाउनलोड? CSV होती का? आपोआप होती ना डाउनलोड? बरं कोकाटे सरांचं उद्याचा विचार हे बंद करू का? डाउनलोड आपोआप होतं ना अटेंडन्स? नाही मला प्यायचं होतं पण ते काय मध्ये चाय स्टॉप रेकॉर्डिंग.